start new concept of OV inheritance এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং যে the concepts that we will be discussing we'll use that in a new project, okay, and also I'll be giving random feedback on your submitted CRA report for 2 groups. Okay, so you can volunteer, otherwise randomly I'll pick from your section. Okay. So what is the word inheritance means? Dictionary meaning of inheritance কি মিন করে এটা বাংলা করলে কি হয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, right? So you inherit what from your parent? What you inherit from your parent? না আমাকে বলুন, হ্যাঁ বলেন। What you inherit from your parent? হ্যাঁ যেমন হ্যাঁ yeah, can be anger, okay, অর্থাৎ personality traits, genetic thing, right? Also you inherit the car, house, bank balance, okay. So you inherit not only the biological genetic characteristics but also you inherit material possessions, okay. So that is inheritance. Now that is the general meaning of inheritance, but when you say inheritance within the context of object oriented programming, that means a class can inherit from another class. মানে এখানে আপনি আর আপনার প্যারেন্ট দুইটা আলাদা ক্লাস। Now among you and your parent, who is super and who is sub? Parent is super. So এখানেও যে দিচ্ছে এটা তার মহানুভবতা, সো তাকে আমরা বলছি সুপার ক্লাস বা প্যারেন্ট ক্লাস বা বেস ক্লাস। আর যে ইনহেরিট করছে তাকে আমরা বলছি সাব ক্লাস অথবা ইনহেরিটেড ক্লাস বা ডিরাইভড ক্লাস, বিভিন্ন নামে ডাকা যায়। Now in Java terminology we call it superclass and subclass. Now what is the class name? This is an object. What will be the class name? Bottle or water bottle. And this is another object, and what is the class name? Mouse. Does mouse class inherit anything from bottle class? No, they are totally unrelated class. তাহলে ইনহেরিটেন্স হলে তাদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ থাকে, কার সাথে কারো সম্পর্ক না, আমি এমনি এমনি দিয়ে দেবো সব। ম্যাটেরিয়াল পজিশনের কথা যদি বলেন, you will not give. So if you give somebody, if somebody inherits something from you, that somebody has a relationship with you, right? Super class, subclass, parent class, child class, একটা রিলেশনশিপ আছে এবং এই রিলেশনশিপটাকে আমরা বলি is a relationship, okay, quote unquote is a relationship. তা একটা হিউম্যানের অফস্প্রিং উইল বি হিউম্যান, তাই না? একটা হিউম্যানের অফস্প্রিং তো আর হর্স হবে না, কাউ হবে না। So you cannot say cow is a human. Can you say that? No. তো তার মানে যে নতুন ক্লাস পুরনো ক্লাসকে এক্সটেন্ড করবে, ইনহেরিটেন্স এটা আরেক অর্থে বলা যায় এক্সটেনশন অফ এক্সিস্টিং ক্লাস। So this is my existing class. It has 5 fields and 5 methods. এখন আমি যদি বলি এখানে ফর এক্সাম্পল ক্লাস A, okay, 5 fields, okay, F1, F2, F3, F4 and F5 and
5 methods. Five methods. Okay. So method 1, method 2, method 3, and so on. Okay. Method 4 and method 5. জাস্ট বোঝার জন্য। এখন আমি যদি বলি যে ক্লাস বি is an extension of class A অথবা class B inherits from class A, একই কথা। এটাকে বুঝলেন কিনা? যদি আমরা এটা ধরে নিই, so let's say and now as the author of class B, you added 2 fields and 2 methods. Okay, now let's say fields, okay, let's say field B1, field B2, and methods. Okay, method B1 and method B2. If I ask you a question, how many fields in class A? What will be your answer? How many fields in class A? 5. And how many methods in class A? 5. Okay. এখন আপনাকে যদি বলি যে how many fields in class B? Now in the code you will see only 2 fields, but you inherit all these things from class A because আমাদের assumption হচ্ছে class B inherits class A or class B is an extension of class A. তো তাহলে ক্লাস A তে যা থাকবে সবই ক্লাস B পাবে because class B is an extension. So whatever is there in the super class সবই নতুন বা সাব ক্লাসে থাকবে। দেন দ্য সাব ক্লাসের যে অথর সে আরো এক্সট্রা ফিল্ড বা মেথড বা দুইটাই অ্যাড করছে। তাহলে হিয়ার দ্য অ্যান্সার ইজ 7. And how many methods in class B is also 7. এইটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? If not, please ask. জি, ওকে। তো তাহলে আমরা এখানে সুপার ক্লাসকে আর সাব ক্লাসকে তাহলে এখানে সুপার ক্লাস হলো A and subclass B. Okay. So extension means or inheritance means you are not losing anything of old class. Everything of old class is there in the new class. But you are adding more fields or more methods or both. Now if I ask you a question, okay,
Next question. If an employee class has 5 fields, okay, let's say if employee uh, class has 5 fields versus employee class has 8 fields, okay, so let's say employee class has 5 fields and employee class has 8 fields. Now, which class is more specific to represent an employee? What is your answer? Employee 1 or employee 2? না বুঝলে পড়েন আবার। So if employee 1 class has 5 fields versus employee 2 class has 8 fields, which class is more specific to represent an employee? আমি শুধু বললাম যে আপনার আইডি, নেম, অ্যাড্রেস, সিজিপিএ, হাউ মেনি ফিল্ডস? আমি বলতে পারি যে এটা একটা স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ডস, কিন্তু আমি যদি বলি যে আইডি, নেম, অ্যাড্রেস, সিজিপিএ এর সাথে ইমেল, ফোন নাম্বার, মেজর, ডিপার্টমেন্ট, কোনটা বেটার, কোনটা মোর স্পেসিফিক? So more characteristics you can have, more fields, more specific the class, more functionality you can add, that means more methods, more specific. So if a class is added, a class is there with m number of fields and n number of methods. Now if you add more fields to it and more methods or both, then the class become more specific. Okay, তাহলে এমপ্লয়ি 1 এর সাথে আমি যখন 3টা ফিল্ড অ্যাড করছি, আই এম গেটিং এমপ্লয়ি 2. এমপ্লয়ি 2 ইজ মোর স্পেসিফিক। ওকে, তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে এমপ্লয়ি 2। এখন আপনাকে যদি নেক্সট কোশ্চেন করি, হোয়াট ক্যান বি ফিল্ডস, ক্যান্ডিডেট ফিল্ডস ফর পারসন ক্লাস? ওকে, তো আমি যদি এখানে বলি যে পাবলিক ক্লাস পারসন, হোয়াট ক্যান বি দ্য ফিল্ডস, বলেন তো, নাম বলেন, ফিল্ডের নামগুলো বলেন। ওকে, আমি এখানে এক্সাক্ট লিখছি না, বাট সুডো কোডের মতো করে লিখছি। নেম, তারপর আইডি, তারপর ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, এই পারসন, আর কি, এজ বলবেন না, কেন বলবেন না? ডেট অফ বার্থ, কেন ডেট অফ বার্থ রাখবেন এজের বদলে? এজ রাখলে এভরিডে ইউ হ্যাভ টু আপডেট ইট, কারণ এভরিডে ইউর এজ ইজ চেঞ্জিং। ডেট অফ বার্থ তো আপনাকে আপডেট করতে হচ্ছে না। সো এজ ইজ এ চেঞ্জিং, এভার চেঞ্জিং ভ্যালু। তাহলে এটাকে আপনি ফিল্ড হিসাবে কি প্রতি ঘন্টায় প্রতিদিন আপনি এটাকে আপডেট করবেন? দ্যাটস নট এ গুড থিং। বা ডেট অফ বার্থ রেখে দিলেই হলো। সো ডেট অফ বার্থ, ওকে, আর কি হতে পারে? এনআইডি, ওকে, তারপর আর কি হতে পারে? আর কিছু হতে পারে না? ব্লাড গ্রুপ, জেন্ডার, হাইট, ওয়েট, তাই না? নাও
can all the 8 billion, how many persons are there in the world? 8 billion plus. Now, does 8 billion instances have value for all these fields? Every person has blood group, gender, height, also date of birth. But does every person has phone number? No. Rastar tokai or to phone nai. Does everybody has NID? No. যার 18 হয় নাই তার তো এনআইডি নাই। আবার অনেকে আছে যে 18 হইলেও এনআইডি নাই। দেখবেন যে অনেকের বাসায় ছোটবেলা থেকে কাজ করে, হেল্পিং হ্যান্ড, সে এখন 18 পার হয়ে গেছে কিন্তু তার এনআইডি দেশে গিয়ে আর যে এনআইডি করবে করা হয় না, এরকম আছে কিন্তু। তার মানে পার্সন হলেই যে তার এনআইডি থাকবে সেটা নাও হতে পারে। অ্যাড্রেস, there are many homeless people who don't have any address. ওই কারণ বাজার রাতের বেলা গেলে দেখবেন ফুটপাতে ঘুমায়, কমলাপুর স্টেশনে গেলে দেখবেন ফুটপাতে ঘুমায় প্রচুর লোক। So there are many people, many person who don't have any address. তো তাহলে এই ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, এনআইডি, ওকে, বা আইডি, এগুলো not applicable for all person. তার মানে এগুলোকে আমরা পার্সন ক্লাসে রাখবো না, ঠিক আছে? তাহলে পার্সন ক্লাসের জন্য আপনি যখন ইউনিভার্সালি এটাকে পার্সন ক্লাস বলছেন তাহলে আপনার এগুলো থাকবে না। Now these satisfy all 8 billion persons instance in the world. এখন এই ক্লাসটা খুবই জেনারেলাইজড একটা ক্লাস। It doesn't have too many characteristics. It has some characteristics, but it doesn't have too many or required number of characteristics to be used within the context of my application. So if my application is a banking software, তাহলে তার এনআইডি থাকাই লাগবে, এমপ্লয়ি হোক আর ক্লায়েন্ট হোক, যেই হোক, ব্যাংকিং সফটওয়্যারে যে কোনো ধরনের ইউজার তার কিন্তু একটা এনআইডি থাকতে হবে। তাহলে এই পার্সোনাল ক্লাস ইজ নট, ইট ইজ টু জেনেরিক। Actually, it doesn't make sense to create instance of this person class and try to use it in my application. আমি তো আইডেন্টিফাই করতে পারবো না, কোনো ইউনিক ফিল্ড নাই। তাও যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আসলে আমার অর্গানাইজেশনাল কনটেক্সটে আমি ক্লাসিফাই করতে পারবো না, কে ফ্যাকাল্টি, কে স্টুডেন্ট, no clue. So you cannot use this class to represent the objects, which is your application data. Objects are nothing but your application data created. Okay? তো তখন আমাকে এই জেনারেলাইজ ক্লাসে আরো বেশি মেম্বার অ্যাড করে এটাকে মোর স্পেসিফিক করতে হবে। ওই যে এমপ্লয়ি 2 ইজ মোর স্পেসিফিক দেন এমপ্লয়ি 1. Employee 2 has 8 fields, so it is more specific than employee 1. তো তখন আমি পার্সনকে এক্সটেন্ড করব, করে সাব ক্লাস বানাবো। ওকে, তো তাহলে আমি যদি এখন বলি যে ঠিক আছে পার্সন ক্লাস আছে, এখন তাহলে আমি বললাম যে স্টুডেন্ট। Now student, আমি যখনই বলবো যে extends person, now already student has those things. Now I will add extra thing to make it more specific. যেমন student ID, okay, major, okay, department, address, email, phone, বুঝতে পেরেছেন? তো এখন পার্সন, এটা আপনাকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে বললাম, কিন্তু আমরা যদি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের কনটেক্সটে চিন্তা করি, দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যাজ এ ইউজার,
So user can be the super class. এখন iris এর কনটেক্সটে যদি বলি তাহলে আমার ইউজার ক্লাসে কি থাকতে পারে? কি কি থাকতে পারে এখানে? fields. Every user of IoT has an ID. তাহলে এখানে এটা সুপার ক্লাস, কিন্তু এখানে আইডি থাকবে। আর পার্সন বলছি না, ইউজার বলছি। আইডি, তারপর পাসওয়ার্ড, নেম, সব ইউজারের একটা নেম আছে, সব ইউজারের একটা পাসওয়ার্ড আছে, সব ইউজারের একটা ডেট অফ ক্রিয়েশন বা ডেট অফ সাইন আপ বা হোয়াট এভার, তাই না? তাহলে ডেট অফ জয়েনিং আছে। আর কি থাকতে পারে? হুইচ ইজ অ্যাভেলেবল ফর, কারণ আপনি ইউজার বলছেন, সো ইট মাস্ট স্যাটিসফাই অল ইনস্ট্যান্স। So what else it can be there? Can there be salary? Can there be salary? Why not? Students don't have salary field. Employees have, but students don't have. কাজে salary এখানে দেওয়া যাবে না। Name দিয়েছি, ID name. Email, okay, email সব ইউজারেরই ইমেল থাকবে, ফোন নাম্বারও থাকবে, অ্যাড্রেসও থাকবে, ব্লাড গ্রুপও থাকবে, জেন্ডারও থাকবে। This is common to all users. Okay? এখন but is it still usable for in the context of iris? এই ক্লাসের অবজেক্ট, এই ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে আমি কি কাজ করতে পারবো? এই ক্লাস দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না সে আসলে আমার কোন ইউজার, তাই না? আমি কি এই ক্লাসের অবজেক্ট যদি তৈরি করি, সেটা কি ফ্যাকাল্টি হবে না স্টুডেন্ট হবে না অ্যাকাউন্টেন্ট হবে, কি হবে? Nobody knows. So এই ক্লাসটাতে এজ, ডেট অফ বার্থ দিতে পারেন, ডেট অফ বার্থ, তাই এজ, ডেট অফ বার্থ, ডেট অফ জয়নিং। বাট স্টিল ক্লাসের অবজেক্ট ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট যে ইট ইজ মি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি অর ইউ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অর মিস্টার ওয়াই অ্যাজ এন অ্যাকাউন্টেন্ট, বিকজ সবার জন্য একই ইনফরমেশন, which is not true. Within the context of iris, this cannot be used. তো তাহলে এখন আমি এটাকে এক্সটেন্ড করব, যে পাবলিক ক্লাস স্টুডেন্ট এক্সটেন্ড ইউজার। তাহলে এখানে আমার কি থাকতে পারে? এক্সট্রা ফিল্ডস, ফিল্ডের সাথে তো মেথডও থাকবে, তো আপনি এখানে এক্সট্রা মেথডও অ্যাড করবেন যদি চান। নর্মালি তো আমরা করি, কারণ ফিল্ড যেহেতু বেড়েছে তার ফাংশনালিটিও বাড়তে পারে। আপনি হয়তো ইউজার ক্লাসে যে ফাংশনালিটিগুলো আইরিস এর কনটেক্সটে, সেগুলো কোন ফাংশনালিটি হবে? যে ফাংশনালিটি রিলেভেন্ট ফর অল ইউজার। তাহলে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, এটা তো একটা টাস্ক। ইজ ইট অ্যাপ্লিকেবল ফর অল ইউজার? তাহলে আমার U1 U2 যদি অবজেক্ট হয়, আমি বলতে পারি না U1 ডট চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, U2 ডট চেঞ্জ পাসওয়ার্ড। ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়েদার ইউর ফ্যাকাল্টি অর স্টুডেন্ট। তাহলে ওই মেথডগুলো আমি ইউজার ক্লাসে রাখতে পারি। কিন্তু সাবমিট গ্রেড, এটা কি ইউজার ক্লাসের মেথড হবে? না, এটা ফ্যাকাল্টি ক্লাসের মেথড হবে। ইভ্যালুয়েট ফ্যাকাল্টি, এটা আবার স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড হবে। সো ইউ অ্যাড এক্সট্রা মেথডস এন্ড এক্সট্রা ফিল্ডস, যেমন এখানে আপনার হতে পারে কি সিজিপিএ, মেজর, মাইনর, ওকে, ডিপার্টমেন্ট, এটসেট্রা। এখন যদি আমি এই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করি, নাও ইট মেক্স সেন্স। তাহলে এই ক্লাসে কয়টা ফিল্ড? সুপার ক্লাস has 10 fields and
you added 4 extra fields, so 14 fields, 4টা। শুধু এই 4টা দিয়ে তো আবার স্টুডেন্ট হবে না। আপনার নাম কই, তাই না? আপনার ডেট অফ বার্থ কোথায়? So you have 40, 10 are invisible, but it is there. So now student has 14 fields. Similarly, আপনি এখান থেকে যে methods গুলো পাবেন সেগুলো তো থাকবেই, then you will also add extra methods. Okay? Any questions so far? এই ফার্স্ট রোটা খালি কেন, ঠান্ডা? আচ্ছা, ওকে। আপনারা দেখতে পান পেছন থেকে নাকি পাচ্ছেন না? এটা তো লোড হচ্ছে না ক্লাসরুম। মাঝে মাঝে এটা করে, যাই হোক। তো এখন এই ইনহেরিটেন্স কি কি ধরনের হতে পারে? So inheritance is a mechanism in which an object, মানে class instance of a new class, acquires all the properties অর্থাৎ fields and behaviors, মানে methods, from the parent class. It is one of the foundation pillar in OOP. The idea behind inheritance is that we can create new classes that are built upon existing classes. Okay? The class which is extended is called parent or base or superclass. The class which is extending the pre-existing class is called child, derived, inherited subclass. In Java, they are called superclass and subclass. জাভার যে লিটারেচার বই বা অনলাইন ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে ওখানে প্যারেন্ট ক্লাস চাইল্ড ক্লাস বলে না, ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফারেন্ট টার্ম, ওকে, বাট জাভাতে এটা কমনলি সুপার ক্লাস এন্ড সাব ক্লাস। ওকে, এখন ইনহেরিটেন্সের টাইপ যদি এরকম হয়, এখানে কি হচ্ছে বলেন তো প্রথম ডায়াগ্রামটাতে? হু ইজ সুপার ক্লাস? ক্লাস এ। তাহলে অ্যারো ইন্ডিকেটস ডাইরেকশন ফ্রম হোয়ার আই ইনহেরিট। ওকে, direction of inheritance. So class B is inheriting from class A. So this is single inheritance. Now your father inherits 2 houses from your grandfather, and he built one more house of his own. So class B is your father, class A is your grandfather, and now you inherit 3 houses from your father. বাট এখানে কিন্তু একটা হাউস পাওয়া যাবে, বাট উনি আবার 2টা হাউস এখান থেকে পেয়েছে। সো ইউ উইল গেট অল 3 ফ্রম ইওর ফাদার। সো এটাকে বলা হয় মাল্টি লেভেল ইনহেরিটেন্স। অ্যান্ড দেয়ার আর মোর দেন ওয়ান ক্লাস যাদের সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স সেম, তখন এটাকে আমরা বলবো হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স। এর চাইল্ড বি, বির চাইল্ড সি, বির জন্য এ সুপার ক্লাস, বি সাব ক্লাস, আবার সির জন্য বি সাব সুপার ক্লাস, সি সাব ক্লাস। সো বি প্লেজ দ্য বোথ রোল। যখন সে সির সাথে কথা বলতেছে তখন সে সুপার ক্লাস, সিকে যখন দিচ্ছে তখন সে সুপার ক্লাস, আবার এর থেকে যখন নিচ্ছে তখন সে সাব ক্লাস। এখন এখানে খেয়াল করবেন, নিয়ে নেওয়াটা মানে এই না যে ছিনিয়ে নেওয়া। নিয়ে নেওয়াটা মানে হচ্ছে এই ফিল্ডটা ক্লাস এতেও ফিল্ড, ক্লাস বি তেও ফিল্ড। তো যখন আমি ক্লাস এর অবজেক্ট ক্রিয়েট করব তখন এ টাইপের ফিল্ড হিসাবে সেটা থাকবে, যখন ক্লাস বি এর অবজেক্ট ক্রিয়েট করব তখন বি টাইপের ফিল্ড হিসাবে থাকবে। সো ইফ আই সে, ধরেন আমি যদি এখানে বলি এমপ্লয়ি, এটা তো স্টুডেন্ট হলো, তাই না? এরকম তো এমপ্লয়িও আমার লাগবে, তাহলে পাবলিক ক্লাস এমপ্লয়ি এক্সটেন্স ইউজার। তাহলে এমপ্লয়ি ফিল্ড কি হতে পারে? এক্সট্রা ফিল্ড, ডিপার্টমেন্ট, ডেজিগনেশন, স্যালারি,
এখন এমপ্লয়ির ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশন স্যালারি, এটা একজন অ্যাকাউন্টেন্টেরও আছে, বা আমাদের ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার তারও তো এটা আছে। Along with this common information, our department manager also has this data. Library executive also has this data. I also have this data. Department designation salary. Right? But I have more information than any other employees, which is my research data, specialization. এখন নাম্বার অফ পাবলিকেশন, এটা কি রিলেভেন্ট টু অ্যাকাউন্টেন্ট, টু ড্রাইভার, সিকিউরিটি সুপারভাইজার, সিআইটিএস ম্যানেজার? নো। তো তাহলে এই এমপ্লয়িকে আমি আরো রিফাইন করব, আরো স্পেসিফিক করব বাই ক্রিয়েটিং ফ্যাকাল্টি। সো ফ্যাকাল্টি এক্সটেন্স এমপ্লয়ি। তাহলে এখন বলেন তো, ফ্যাকাল্টি ক্লাস হ্যাজ হাউ মেনি ফিল্ডস? Who is the super class of faculty? Employee. So faculty will inherit from employee. Now how many fields are there in employee? 13. এগুলো ভুল করা যাবে না, because faculty employee is an extension of user. আপনি তো বলছেন যে employee is an extension of user, তাহলে 3 হয় কিভাবে? User has 10, you added 3, so employee now has 13. Now faculty inherit 13. কি এমপ্লয়ি কাকে ইনহেরিট করে? ইউজারকে। তো ইউজার হ্যাজ 10 fields and you added 3, so now employee has 13 fields. So faculty inherit 13 fields. Now you add more fields to make it a faculty. For example, number of publication, okay, area of specialization, okay, etc. So now faculty class has 15 fields. এখন এই যে স্যালারি, এখন আপনি তো এমপ্লয়ি ক্লাসের অবজেক্টও তৈরি করবেন, যারা নন ফ্যাকাল্টি তাদের টাইপ হবে এমপ্লয়ি। তো তাদের এখন এমপ্লয়ি অবজেক্ট যখন আমি তৈরি করব, যে মিস্টার আসাদ ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, তাহলে এমপ্লয়ি আসাদ ইকুয়াল টু নিউ এমপ্লয়ি। এখন আসাদ ডট স্যালারি কিন্তু এমপ্লয়ি ক্লাসের ফিল্ড স্যালারি, কিন্তু আমি যখন বলবো যে ফ্যাকাল্টি এসকেডি ইকুয়াল টু নিউ ফ্যাকাল্টি, এসকেডি ডট স্যালারি কিন্তু এমপ্লয়ি ক্লাসের স্যালারি না, ফ্যাকাল্টি ক্লাসের স্যালারি। তার মানে এক্সটেনশন করা মানে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না, ওর মধ্যেও আছে আমার মধ্যেও আছে। এখন এটা কার ফিল্ড হিসেবে কাজ করবে, ডিপেন্ডস যে ইনস্ট্যান্সটা কোন টাইপের। ইনস্ট্যান্স যখন এমপ্লয়ি টাইপের হবে তখন ডট স্যালারি বা গেট স্যালারি এমপ্লয়ি ক্লাসের স্যালারি হিসেবে ওটাকে ট্রিট করবে। আর যখন ইনস্ট্যান্স হবে ফ্যাকাল্টি, তখন ডট স্যালারি বা ডট গেট স্যালারি উইল ট্রিট ইট অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি ক্লাস ফিল্ড। ওকে, সো দিস ইজ দ্য বেসিক অফ ইনহেরিটেন্স। এখন এইটার উপরেই কিন্তু আমরা আসলে আমাদের নতুন প্রজেক্টটা করব, ঠিক আছে? ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন টাইপগুলো একটু দেখে আসি। নাও ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল অফ মাল্টি-লেভেল ইনহেরিটেন্স। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, এবিসি দিয়ে না, প্রপার ক্লাস নেম। আমরা যেটা ইউজ করলাম সেটা হায়ারার্কিক্যাল। ইউজার হ্যাজ স্টুডেন্ট এন্ড ফ্যাকাল্টি, দুটো সাব ক্লাস। তাহলে স্টুডেন্ট এক্সটেন্স ইউজার, এমপ্লয়ি এক্সটেন্স ইউজার, তাহলে ওটা হলো হায়ারার্কিক্যাল এক্সাম্পল যেটা আমরা দেখলাম।
হ্যাঁ, গ্র্যান্ডফাদার ফাদার তো আর কোনো রিয়েল ক্লাস না। অ্যাপ্লিকেশন, একটা অ্যাপ্লিকেশন, যেমন আপনার প্রজেক্ট কি, তো বাংলাদেশ ব্যাংকের কনটেক্সটে একটা বলেন, তিনটা ক্লাসের নাম বলেন যেটা মাল্টি লেভেল হয়। রিয়েলিটিতে যেটা হয়, ইনহেরিটেন্স এত সিম্পল না, রিয়েলিটিতে হবে হাইব্রিড, কম্বিনেশন হবে। ওকে, সো ওই এক্সাম্পল খোঁজার দরকার নাই, সেটা হয়তো খুঁজে পেলেও সেটা ইন আইসোলেশন, কিন্তু অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সটে দেখবেন যেটা হাইব্রিড বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মাল্টি লেভেল আর হায়ারার্কিক্যাল মিলে যায় কম্বিনেশন। ওকে, যেমন ক্লাস বি যদি আমি, যেমন এটাই কিন্তু হয়েছে, খেয়াল করেন, ইউজার দুইটা সাব ক্লাস, স্টুডেন্ট এন্ড এমপ্লয়ি, কিন্তু এমপ্লয়ি সাব ক্লাস আবার ফ্যাকাল্টি। তাহলে আপনি যদি ইউজার, এমপ্লয়ি, ফ্যাকাল্টি এটা ধরেন মাল্টি লেভেল, কিন্তু আবার ইউজারের দুইটা সাব ক্লাস, স্টুডেন্ট এন্ড এমপ্লয়ি, এটা আবার হায়ারার্কিক্যাল। তাহলে আমার এই পুরো প্রজেক্টের ইনহেরিটেন্স কিন্তু একটা হাইব্রিড। সো মোস্ট কেসেস এটা হাইব্রিডই হবে, বিকজ মেনি ক্লাসেস আর ইনভলভড। ওকে, তাহলে আপনার ক্লাস ডায়াগ্রাম আপনি কি দেখাবেন? What do you think? You may not know, but what do you think? The name is class diagram. So what that diagram contains? Different classes in the box. Okay? কিন্তু শুধু ক্লাস দেখালেই হবে না, as independent box like islands. You have to show the connectivity among the types. Among the types. Class is a type. তাহলে আপনি টাইপগুলোর ভেতর বা ক্লাসগুলোর ভেতর রিলেশনশিপ আপনাকে দেখাতে হবে। নাও ইনহেরিটেন্স ইজ ওয়ান টাইপ অফ রিলেশনশিপ। আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে আপনি চার ধরনের রিলেশনশিপ দেখাবেন: ইনহেরিটেন্স, অ্যাগ্রিগেশন, কম্পোজিশন, অ্যাসোসিয়েশন। এই রিলেশনশিপগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিজাইন ইউর application data and how they will be accessed, manipulated, and how one class will interact with another class. This will be decided by establishing these relationships, and you need to show that. এখন ক্লাস ডায়াগ্রামে যদি আমার এই হাইব্রিড ইনহেরিটেন্সটা থাকে, প্রোগ্রামার কিন্তু জানে এই ক্লাসগুলো তৈরি করতে হবে, কে কাকে এক্সটেন্ড করবে। এনি কোশ্চেন? ওকে, এখন এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। তার আগে আমাদের এখন আরো দুইটা কনসেপ্ট জেনে আসতে হবে। একটা হচ্ছে মেথড ওভারলোডিং, আর একটা হচ্ছে মেথড ওভাররাইডিং। As I said, our approach is learning by doing, by using. তাহলে আমরা অনেক কিছুই আমাদের প্রজেক্ট রান করানোর জন্য করে ফেলছি উইদাউট ডিসকাসিং। ওকে, এরকম দুইটা জিনিসও আমরা ইউজ করেছি উইদাউট ডিসকাসিং। One is method overloading, another is method overriding. But now it's time to understand them. Okay? Method overloading কি? এইটাতে গেল না, ও এখানে। মেথড ওভারলোডিং হলো যে আমরা we provide multiple body বা multiple definitions with different parameter list of a method. এটা আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশনেও পাইথনে করতে পারবেন, কিন্তু জাভাতে যেহেতু সবই ক্লাসের মেথড, সো আমরা মেথডটাই বলবো। সো একটা মেথডের কি আমরা দুইটা বডি রাখতে পারি? Can I have a sort method?
So let's assume you have a sort method, okay? So পাবলিক আমি একটা ক্লাস বানাই, ক্লাস লেটস সে অ্যালগরিদম, ওকে, পুল, এটা একটা ক্লাসের নাম। So inside that class you have a sort method, okay? So let's say public void sort ints. So you supply integer array, okay? So now this method's job is code to sort int error. Are you following? বুঝতে পেরেছেন কি হচ্ছে এখানে? বলেন কি হচ্ছে? এই মেথডটা যেখান থেকে কল হবে, সেই কলার মেথড will supply an integer array and this method will sort that integer array. এখন you may need to sort a string array as well. তো এই মেথডে কি স্ট্রিং অ্যারে পাস করা যাবে? তাহলে কি করবেন? স্ট্রিং এর জন্য আরেকটা বানাবেন। sort strings, তখন এটা হবে স্ট্রিং অ্যারে। এইভাবে আপনার যত ধরনের টাইপ আছে ততগুলো মেথড বানাইতে হবে। তো এই জন্য আমরা আসলে এটাকে একটা জেনেরিক ক্লাস বানাবো। তো তখন এখানে এটাকে বলবো যে ক্যাপিটাল লেটার টাইপের এআরআর। তো এটার জায়গায় আমাদের জন্য জেনেরিক ক্লাস ইজ দ্য বেটার সলিউশন, রাইট? তখন আমি এখানে বলবো যে এটা ধরেন এলিমেন্ট ই, তাহলে এটা ই টাইপের অ্যারে, ওকে? ই টাইপের এআরআর। তো তাহলে ই টাইপের এআরআর কে আপনি সর্ট করার জন্য কোড। এখন এটা ইন্টিজারের জন্য কাজ করবে, ডাবলের জন্য কাজ করবে, ফ্লোটের জন্য কাজ করবে। তো সেটা হতে পারে। There is one way to get rid of creating many classes or many methods with a different parameter, okay? কিন্তু ওভারলোডিং এটা না। ওভারলোডিং হলো যে when the number of parameters will vary, এখানে প্যারামিটার ভ্যারি করছে না, একটাই অ্যারে। But when the number of parameters vary, তখন কিন্তু I can provide multiple body with same method name. না আপনারা কি এরকম কোনো মেথড বানিয়েছেন বা ফাংশন পাইথনে একই নামে দুইটা বডি কখনো করেছেন? করেছেন না করেন নাই? করেন নাই, ওকে। এখন ধরেন আমি যদি এখানে বলি যে আমার এই ধরেন লেটস সে একটা ম্যাট্রিক্সকে আপনি প্রিন্ট করতে চান। সো ম্যাট্রিক্স ক্লাস, পাবলিক ক্লাস ম্যাট্রিক্স। না এখানে একটা 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে আছে, ওকে? সো ইন্ট ভ্যালস। তো এই যে লুপ দিয়ে ভ্যালস আই জে হচ্ছে আপনার এলিমেন্টস, দুইটা লুপ লাগবে, আই লুপ জে লুপ, মানে রো ওয়াইজ একটা লুপ, তার ভিতরে আবার কলাম ওয়াইজ, ইউ নো দ্যাট। এখন আমার যদি একটা মেথড থাকে যে এই ম্যাট্রিক্সটাকে প্রিন্ট করার জন্য, সো পাবলিক void print matrix, ওকে? ধরেন আমি যদি আরো সিম্পল করে বলি এটা একটা অ্যারে ক্লাস, ওকে? সো ধরেন
মাই অ্যারে। তো এটার ভেতরে আপনি একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে রাখছেন, তাহলে এখন প্রিন্ট অ্যারে যদি আপনার মেথড হয়, তো নর্মালি আপনি যখন একটা অ্যারেকে প্রিন্ট করেন তখন সে হোয়াট এভার ইজ ইউর ডেটা সেটাই প্রিন্ট করবে, কিন্তু আপনি চাইলে এটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে প্রিন্ট করতে চাইতে পারেন, ডিসেন্ডিং অর্ডারেও প্রিন্ট করতে চাইতে পারেন না। সো তখন যেটা হতে পারে যে এখানে আপনি বললেন যে কোড টু প্রিন্ট vals I in a loop in their actual order. এখন আপনি যদি বলেন যে না আমি এটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে প্রিন্ট করতে চাই, so you can actually have another method with the same name. Now you can provide a string বা ইন্টিজার, এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি যদি ইন্টিজার দিয়ে ইন্ডিকেট করতে চান যে 1 হইলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার হবে, রাইট, তাহলে আপনি এখানে একটা ইন্টিজার দিতে পারেন, ওকে, অর্ডার। এখন আপনি বলবেন যে ইফ অর্ডার ইকুয়াল টু 1, সাপোজ আপনি ধরে নিয়েছেন 1 হইলে অ্যাসেন্ডিং, রাইট, তাহলে কোড টু প্রিন্ট ভ্যালস I in ascending order, ওকে, তাকে সর্ট করে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করে প্রিন্ট করতে হবে, ওকে, বুঝতে পেরেছেন? ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার প্রিন্ট এলিমেন্টস অফ ভ্যালস, এলস যদি 2 হয় তাহলে আপনি বলবেন ডিসেন্ডিং অর্ডার। সাপোজ আপনি ইউজারকে প্রম্পট করছেন প্রেস 1 টু প্রিন্ট অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, প্রেস 2, ওইটাকে আপনি প্যারামিটার হিসেবে দিয়েছেন, ওকে। সো এলস ইফ এটা যদি 2 হয় তাহলে টু প্রিন্ট এলিমেন্টস অফ ভ্যালস ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার। তো তাহলে এই প্রিন্ট অ্যারেকে যখন কল করা হবে, ওকে, তো এখন আমি যদি বলি যে আমার ইউজার ক্লাস সাম ইউজার ক্লাস, ওকে, পাবলিক ভয়েড সাম মেথড, এখানে আমি এখন আমার এই অ্যারেটাকে ইউজ করতে চাই। Now array can be a field of this class, array also can be local to this method, that doesn't matter, whatever it is, আমি দুই জায়গাতেই দিই, তাহলে my array a1, আর এখানে আপনি বললেন my array a2, possible, right? তো যেহেতু এটা ফিল্ড কনস্ট্রাক্টর, আপনি এটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করে রাখতে পারেন। সো a1 কনস্ট্রাক্টর কি হবে, পাবলিক my array, যদি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর হয় আপনি ডিফল্ট সাইজ দিয়ে ডিফল্ট ভ্যালু দিয়ে রাখতে পারেন, ওকে। সো a1 ইকুয়াল টু নিউ my array, নিউ এটা ইন my array, হ্যাঁ, ও এটা তো আপনি কল করবেন, হ্যাঁ, এখানে কি করবেন, a1 ইকুয়াল টু নিউ, a1 তো না, a1 এর ফিল্ড কি, ভ্যালস, ভ্যালস ইকুয়াল টু নিউ ইন্টিজার অফ 10, তো আপনি ডিফল্ট সাইজ 10 সবই 0, ঠিক আছে। এখন আপনি চাইলে এখানে র্যান্ডম ভ্যালু দিতে পারেন বা চাইলে ডিফল্ট হিসাবে 0 থাকতে পারে, এখন যদি আর কিছু না করি সবগুলোই 0 থাকবে, রাইট। আর এখানে আমি তখন বলতে পারি কনস্ট্রাক্টরে এটা, এখন তাহলে আমি কি বলবো এখানে যে
a2 ইকুয়াল টু, তাহলে আমার a1 অলরেডি ডিক্লেয়ার করা আছে অ্যাজ এ ফিল্ড, আমি এটাকে ইনস্ট্যান্টিয়েট করতে পারি। এটা তো এখানে থাকবে না, এটা থাকবে হচ্ছে আমার এই ক্লাস মাই অ্যারে ক্লাস। তা আমি এখন ডিক্লেয়ার করলাম, করে আমি এখন বললাম যে a1 ইকুয়াল টু নিউ মাই অ্যারে। এখন ধরেন আপনার একটা মেথড আছে সেট র্যান্ডম ভ্যালু, ওকে, আপনি তখন বলে দেন যে a1 ডট সেট র্যান্ডম ভ্যালুস, তাহলে আমার a1 এ র্যান্ডম ভ্যালু অ্যাসাইন হয়েছে, যেহেতু র্যান্ডম ভ্যালু আনসর্টেড। a2 তেও আপনি বলতে পারেন যে ইকুয়াল টু নিউ মাই অ্যারে and you are telling a2 dot set random values। তাহলে এখানে আমরা কি করলাম বলেন তো, একটু এক্সপ্লেন করেন, what we did here। দুইটা অ্যারে কোথায় পেলেন? মাই অ্যারে টাইপের দুইটা অবজেক্ট, একটা হচ্ছে সাম ইউজার ক্লাসের ফিল্ড আর একটা হচ্ছে সাম মেথডের লোকাল। ডিক্লারেশনটা a2 is declared here, তাই না? a2 কোথায় ডিক্লেয়ার হয়েছে? মেথডের ভেতরে না ক্লাসের ফিল্ড? তাহলে a2 হচ্ছে লোকাল টু দ্য মেথড আর a1 ফিল্ড অফ দ্য ক্লাস। এই মেথডে কিন্তু দুইটাই অ্যাক্সেসেবল, ফিল্ডও অ্যাক্সেসেবল, তার লোকালটা তো অ্যাক্সেসেবল। এখন আমরা কি করলাম, যেহেতু এটা অলরেডি ফিল্ড হিসেবে ডিক্লেয়ার, এখানে তো ডিক্লেয়ার করা যাবে না, এখানে শুধু ইনস্ট্যান্টিয়েট করব, করে আমি কিছু র্যান্ডম ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিলাম। আর এটা আমি লোকালি ডিক্লেয়ার করলাম, করে ওটা তো আমি র্যান্ডম ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিলাম। এখন আমার কাজ হলো ওই যে প্রিন্ট অ্যারে মেথডটাকে ইউজ করা। এখন আমি যদি বলি যে a1 ডট প্রিন্ট অ্যারে prints a1 in actual order, a1 dot vals in actual order, ওই যে সেট র্যান্ডম ভ্যালুস, যে ভ্যালুগুলো যে অর্ডারে রাখছে সেই অর্ডারে প্রিন্ট হবে। আর আমি যদি বলি যে a1 ডট প্রিন্ট অ্যারে 1, এখন কি হবে? ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। তো তাহলে একই মেথডকে আমি মাল্টিপল কাজ করাতে পারি বাই চেঞ্জিং দ্য সাপ্লাইড প্যারামিটার লিস্ট। This is called method overloading. A method has only one load, মানে it has only one body, one definition. So when the method is called, that particular one body will be executed always. But if a method has multiple body, then you are overloading the method. And which version will be executed? Depends on the supplied parameter at the call. ঠিক আছে? এখন যদি এইটাতে প্যারামিটার না থাকতো, এটাতেও প্যারামিটার নাই, এটাতেও প্যারামিটার নাই, তখন কোনটাকে সে এক্সিকিউট করতো? ভার্সন 1 নাকি ভার্সন 2? কম্পাইলার তো তখন কনফিউজ হবে যে I cannot decide because it match with 2 version, which one I will execute? That's a confusion. That's why it is not allowed to have overloaded version with same parameter list. So parameter list has to be different. আপনার যদি 10টা overloaded ভার্সন থাকে, 10টারই প্যারামিটার লিস্ট ভিন্ন ভিন্ন হবে। তা আমরা কি মেথড ওভারলোডিং করেছি? উনি বলছেন যে স্যার কেউ করেছি মেথড ওভারলোডিং করেছি, আপনি বলছেন করেছি। আপনারা, আপনার নাম কি? সাইফ। হ্যাঁ সাইফ, আমরা কি মেথড ওভারলোডিং করেছি কোথাও? নো।
করিনি কারা কারা একটু হাত তোলেন, তারপরে করেছেন কারা কারা একটু হাত তুলবেন। হ্যাঁ, আমরা মেথড ওভারলোডিং আমাদের 3-4টা প্রজেক্ট করলাম। ডিড উই ওভারলোড এনি মেথড? আপনি বলছেন না। নার সাথে সহমত কারা দেখি একটু? আপনি একা। আর করেছি এইটার সাথে সহমত কারা? 3জন। বাকি 4জন বাকিরা কি? কনফিউজড হইলে তো জিজ্ঞেস করতে হবে। আপনি কনফিউজড হয়ে বসে থাকলে তো হবে না। আসলে আমরা করেছি। কোথায় করেছি? কনস্ট্রাক্টরে। আপনি যদি কনস্ট্রাক্টর দেখেন, ধরেন এই বুক ক্লাসে যদি দেখেন, এই যে 0 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর, all parameter construction, তাহলে একই মেথড নেম which is the class name has two body, so it's overloaded. But constructor ছাড়া কি আমরা কিছু ওভারলোড করেছি so far? এই যে এতগুলো ক্লাস আমরা বানালাম, কনস্ট্রাক্টর ছাড়া আর কোনো মেথড কি আমরা ওভারলোড করেছি? অ্যারিথমেটিক অপারেশন, কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন, বুক বড় অপারেশনস, তিনটা প্রজেক্ট করেছি আমরা। কনস্ট্রাক্টর আমরা ওভারলোড করেছি সবগুলো মডেল ক্লাসে। এছাড়া অন্য কোনো মেথডকে আমরা ওভারলোড করেছি না করি নাই? করি নাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনাকে এখন করতে হবে। ওকে, কেন করতে হবে? টু অ্যাড ফ্লেক্সিবিলিটি ফর দ্য মেথড। একটা মেথডকে আপনি এই সাপ্লাইড প্যারামিটার চেঞ্জ করে বিভিন্নভাবে কাজ করাতে পারেন, যেমন এই যে প্রিন্ট অ্যারে, এটা একটা এক্সাম্পল। এখন আমার মডেল ক্লাসের কথা যদি চিন্তা করি, আইরাস এর কথা যদি চিন্তা করি, ধরুন আমার ইউজার ক্লাসে কি আমি কোনো মেথড ওভারলোড করতে পারি যেটা ইউজার ক্লাসে করলে রিলেভেন্ট হবে? বলেন তো, কোন মেথড কি এখানে দেওয়া যায় যেটা মাল্টিপল বডি থাকবে কিন্তু মেথডের নাম একই? ওকে, নাও ইউ টেল মি সাম মেথডস which is common for all users. নাম বলেন। Submit grade. Should this method be in user class? তাইলে ইউজার ক্লাসে থাকতে পারে এরকম কিছু মেথডের নাম বলেন। লগ ইন বা ভেরিফাই লগ ইন, তারপর প্যারামিটার লিস্ট নিয়ে আমি এখন কথা বলছি না, আর কি হতে পারে? চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, তারপর user information. Does it sounds like a task, verb, or does it sounds like a noun? বলেন। ইউজার ইনফরমেশন, এই দুইটা ওয়ার্ড শুনলে পরে কি মনে হয়? এটা একটা নাউন অর টাস্ক? ইউজার ইনফরমেশন, noun. Your method should sound like a task because method is execution of statements, so it represents a task. So মেথডের নাম এমন ভাবে দিবেন যাতে এটা শুনে নাউন বা কন্টেন্ট মনে না হয়, আর আপনার ফিল্ডের নাম, অবজেক্টের নাম should sound like a noun because they represent memory. তাহলে এখন আপনি ওটাকে একটু মডিফাই করেন। আপডেট প্রোফাইল দিতে পারেন, আপডেট প্রোফাইল, রাইট? এরকম অনেক কিছু আপনি করতে পারেন।
তারপরে ধরেন অ্যাপ্লাই ফর লিভ, এটা কমন টাস্ক না? As a student, you can apply for leave. As an employee, any employee can leave. Apply as a faculty, I also can apply for leave. তাহলে apply for leave. Now, এই যে চারটা মেথড আমরা লিখলাম, does any one of them qualify to be overloaded within the context of IRS? আমাদের একটা টু স্ট্রিং মেথড ছিল না কমপ্লেক্স নাম্বারে? লেটস ওপেন দ্যাট প্রজেক্ট। কোনটা এটা? সেকশন 7 কাজ করে তো নাকি? তো এখানে আমার এই আউটপুট গুলো কোথায় দেখাচ্ছে আমাদের তো খেয়ালও নাই, লেভেলে মনে হয় দেখায় না? তাহলে এই যে আমি কিছু অ্যাড করি 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6। এখন আমি যদি বলি যে শো অল, এই শো অল মেথড কি ব্যবহার করছে? টু স্ট্রিং। টু স্ট্রিং আমাকে কি দিচ্ছে? 1 প্লাস 2i অথবা 3 প্লাস 4i। ভুলে গেছেন না মনে আছে? হ্যাঁ, এখানে আমরা কি ব্যবহার করছি? টু স্ট্রিং। এখন ধরেন আপনি যদি এখানে আরেকটা আইটেম অ্যাড করেন যে আপনার এখানে যদি আপনি বলেন যে বা ধরেন এখানে আপনি বলেন যে অ্যাড অ্যান্ড, বা এখানেই বলতে পারেন, অথবা আপনি একটা চেক বক্স দিতে পারেন, হ্যাঁ, যে কনভেনশনাল ফরম্যাট আর কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট, মানে কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাটে চান কিনা। কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট হলো x প্লাস ওয়াই আই। তাহলে আমরা একটা চেক বক্স যদি এখানে ইন্ট্রোডিউস করি, এটা কিন্তু আমি এখন বানাচ্ছি বসে বসে, প্রি প্ল্যান কোনো কিছু না। তো তাহলে আপনি এখানে সিলেক্ট অপারেশন করলেন, এক্সিকিউট বাটন দিলেন, এখন আপনি এখানে একটা চেক বক্স নিয়ে আসেন, তাহলে চেক বক্স কনভেনশনাল বা কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট। So do we want complex number format or not? এটা আমরা এখানে বলার চেষ্টা করছি। ওকে, ঠিক আছে। So in complex number format, তো এখানে ডিপেন্ডিং অন দিস চেক বক্স এখানে কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাটে দেখাবে অথবা দেখাবে না, ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে আমাদের আইডিয়া। তাহলে এখন কি লাগবে এক্সট্রা? এফএক্স আইডি লাগবে কার? চেক বক্স। তাহলে এটা এফএক্স আইডি আমরা দিয়ে দিই।
ফরম্যাট চেকবক্স। এটাকে সেভ করতে হবে and then update controller. ওকে, এখন আমার যে এই যে শো অল অন অ্যাকশনটা আছে ওখানে একটু মডিফিকেশন করতে হবে। তাহলে শো অল অন অ্যাকশনটা কোথায়? তো প্রথমে চেকবক্স অলরেডি আমার এফএক্স আইডি হিসেবে চলে আসছে। ওকে, এটার নাম হচ্ছে ফরম্যাট চেকবক্স। তো এখন দেখেন আমি এখানে কি করছি, শো অলটা কোথায়? or is show all, add and show, এই যে show all। এখানে আমরা টু স্ট্রিং নিয়েছি না? টু স্ট্রিং নিয়েছি কি? টু স্ট্রিং নিয়েছি না? হ্যাঁ। তো এখন আপনি যেটা করবেন যে এখানে if dot is selected, তার মানে আপনি কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাটেই যাচ্ছেন, তাহলে এটা else আমি স্ট্যান্ডার্ড যে টু স্ট্রিং এর ফরম্যাট সেইটা, তাহলে else এই যে টু স্ট্রিং, ধরেন আমি এখানে বললাম রেগুলার, ওকে, রেগুলার ফরম্যাট। এখন এখানে এরর দিচ্ছে কেন? there is no to string method with string parameter, নাই তো। তাহলে আমাকে এখন আরেকটা টু স্ট্রিং অ্যাড করতে হবে উইথ স্ট্রিং প্যারামিটার, মেথড ওভারলোডিং। ওকে, so now there is already a constructor with complex number format, এখন আমরা এটাকে ওভারলোড করব উইথ স্ট্রিং প্যারামিটার। সেম প্যারামিটার অ্যালাউ করবে না, ওভারলোডে কিন্তু সেম প্যারামিটার অ্যালাউ করবে না, কিন্তু যখন আমি বলবো যে ওটা জিরো প্যারামিটার, এখানে একটা ওয়ান প্যারামিটার, এখন সে অ্যালাউ করতেছে। তা আমি এখন কি বলবো যে এইটাতে আমি যেটা করব, আমি জাস্ট চেক করতে পারি যে কি করব এখানে, যে রিটার্ন কমপ্লেক্স নাম্বার সেকেন্ড ব্র্যাকেট রিয়েল, খেয়াল আছে অটো জেনারেট যেটা করে ওইটাই আমাদের রেগুলার ফরম্যাট, রিয়েল ইকুয়াল টু রিয়েল, ইমাজিনারি ইকুয়াল টু ইমাজিনারি। বুঝাইতে পারছি? তাহলে আমার এখানে কি ছিল, কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট, আর এটা হচ্ছে রেগুলার ফরম্যাট, যেটা যে কোনো টু স্ট্রিং অটো জেনারেট করলে এই ফরম্যাটটাই দেয়, তাই না? আমরা ওটাকে চেঞ্জ করছিলাম, কিন্তু এখন ওইটা আমরা রাখতে চাই, কিন্তু স্ট্রিং প্যারামিটার হইলে এটা কাজ করবে। তো তাহলে আমি যদি টু স্ট্রিং কল করি উইদাউট প্যারামিটার, কোন টু স্ট্রিংটা এক্সিকিউট হবে? উপরেরটা। আর যদি একটা স্ট্রিং প্যারামিটার টু স্ট্রিং কল করা হয় নিচেরটা, তাহলে কম্পাইলারে কি কোনো কনফিউশন আছে কোনটা এক্সিকিউট করতে হবে? ইট ক্যান ডিসাইড ফ্রম দ্য প্যারামিটার লিস্ট, কিন্তু একই প্যারামিটার লিস্ট হলে তো সেটা কনফিউশন, এই জন্য ইটস নট অ্যালাউড। তাহলে এখন দেখেন আমরা যদি এটাকে এখন রান করি, so 1 2 okay 2 3 4 5 6 show all, এটা না দিলে কি দেখাবে? রেগুলার
রেগুলার মানে জিরো প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর, তাহলে যেটা আগে দেখছি ওইটাই, না উল্টা হয়ে গেছে, যাই হোক। আর যদি এটা দেই তাহলে রেগুলার, উল্টা করে ফেলছি আর কি। দিস ইজ মেথড ওভারলোডিং। ও এখন তো কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট, না ঠিকই তো আছে, এখন তো কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাটই দেখাবে, তাই না? কিন্তু এটা উঠাই দিলে কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট না, তার মানে এই যে কনভেনশনাল ফরম্যাট। আর যদি আমি এটা দিই তখন আমার প্যারামিটারাইজ স্ট্রিং ইউজ হচ্ছে, এখানে জিরো প্যারামিটার টু স্ট্রিং ইউজ হচ্ছে, এখানে string parameter to string ইউজ হচ্ছে, one parameter to string. So I have two version of to string. So to string is overloaded. এইভাবে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন মেথড ওভারলোডিং করে। বোঝা গেল what is method overloading? Okay. Now overriding. Now what is method overriding? বলেন তো দেখি, এই টার্মটা শুনে কি মনে হয়? ওভারলোড মানে কি? আপনি একটা ইট ক্যারি করতে পারেন, দ্যাট ইজ ইউর ক্যাপাসিটি। আপনাকে আরেকটা ইট দেওয়া হইলো, আরেকটা ডেফিনেশন দেওয়া হলো ওভারলোড। ওভাররাইড মানে কি? এসওডি বললো আজকে 10টায় আমি টিউটোরিয়াল নিব, ডিক্লেয়ার। এখন আমি যদি একটা পোস্ট দেই এই 8টার সময় যে এসওডি টিউটোরিয়াল ক্যান্সেলড, আই উইল টেক এ টিউটোরিয়াল। So what I am doing? I am overriding that task. এসওডি যে আপনাকে টিউটোরিয়াল দিত, দ্যাটস এ টাস্ক। আই এম সুপারসিডিং, ওটাকে দাবিয়ে রাখছি, ওটাকে আমি আর অ্যালাউ করছি না। ইনস্টিড I am providing my own task with the same name. অর্থাৎ টাস্কের ক্যারেক্টারিস্টিক্স একই, গিভ টিউটোরিয়াল। নাও এসওডি ক্লাসের অবজেক্ট কারা আপনাদের টিউটোরিয়াল নেয় নাম বলেন তো একটা দেখি, জানেন কিনা? ওকে, সো মারুফ ডট ডিক্লেয়ার টিউটোরিয়াল। তাহলে যে ডিক্লেয়ার টিউটোরিয়াল এটা কোন ক্লাসের মেথড? হু ইজ দ্য ক্লায়েন্ট? মারুফ ডট ডিক্লেয়ার টিউটোরিয়াল। So declare tutorial is the method and Maruf is the client. তাহলে এটা কোন ক্লাসের মেথড? কি করে বুঝলেন? Because Maruf is a SOD instance. Okay? তো overriding হলো as a subclass you inherit not only the fields but also the methods from your superclass. তো ধরেন আপনি আপনার প্যারেন্টের কাছ থেকে কিছু মেথড ইনহেরিট করেছেন, এগেন সাইফকে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিচ্ছি। ওকে, তো একটা মেথড হলো উইথড্র মানি ফ্রম ব্যাংক। সাইফ ইজ ভেরি হ্যাপি উইথ দ্যাট মেথড। ওকে, এই মেথডটা সে ইনহেরিট করেছে, সাইফ ইজ ভেরি হ্যাপি টু ইউজ দ্যাট মেথড। তারপরে আপনাকে ধরেন আরেকটা মেথড আপনি ইনহেরিট করলেন, যে গ্রিট এল্ডার্স বা গ্রিট। এখন ওই গ্রিট মেথড যেটা আপনার প্যারেন্টের কাছ থেকে আপনি পেলেন, ইওর প্যারেন্ট ইজ ওল্ড স্কুল আমরা মনে করেন। ওকে, সো আমরা কিভাবে গ্রিট করি? আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাই, আসেন বসেন, বাসায় সবাই ভালো, ভাবি বাচ্চারা ভালো আছে, কেমন চলতেছে দিনকাল। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে উই গ্রিট। নাও ইউ অলসো ইনহেরিট দ্যাট গ্রিট, কারণ আপনি একটা ইনহেরিট করবো আর একটা করবো না, তা তো হবে না। If my father dies today, I inherit everything, good and bad. If I inherit the company from my father, I also inherit the loans of the company. Now I am responsible to repay the loans to the bank. So I inherit the withdraw money, I also inherit the greed method. তো এইভাবে আপনি 10টা মেথড ইনহেরিট করেছেন।
সবগুলো মেথডই আপনার খুব পছন্দ, খালি ওই গ্রিড মেথডটা আপনার পছন্দ না। তাহলে আপনি কি করতে চান? আপনি ওই গ্রিড মেথডটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিতে চান। ওয়্যার? ইন সাবক্লাস। তখন আপনি বলবেন যে গ্রিড মেথডকে আপনি রিরাইট করবেন উইথ সেম প্যারামিটার লিস্ট। এখন আর প্যারামিটার চেঞ্জ হবে না। প্যারামিটার চেঞ্জ হইলে কিন্তু ওভারলোডিং। প্যারামিটার সেম থাকলে কি হয়, দুইটা ভার্সন অ্যাভেলেবল হলে কম্পাইলার কনফিউজড হয়, আমি কোনটাকে নিব, একই তো প্যারামিটার। এখন একই ক্লাসে যখন আপনি দুইটা মেথড দিতে চাইবেন সেম প্যারামিটার দিয়ে, কম্পাইলার বলবে যে আপনি ভুল করতেছেন, কারণ আপনি একই মেথডের দুইটা বডি কেন বানাবেন সেম প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে অ্যাজ এন অথর অফ দ্য ক্লাস? ইউ উইল নট ডু দ্যাট। তাহলে ওটা একটা টাইপো মিস্টেক, তো কম্পাইলার ওটা অ্যালাউ করবে না। তখন আপনি বুঝবেন ও আচ্ছা টাইপ দিতে ভুলে গেছি। কিন্তু এটা হতেই পারে যে আপনি একটা মেথড ইনহেরিট করেছেন, গ্রিড মেথড, নো প্যারামিটার, জিরো প্যারামিটার, কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে চান না। তাহলে আপনি জিরো প্যারামিটারেরই গ্রিড মেথড সাব ক্লাসে বানাবেন নতুন করে। এইটা কিন্তু কম্পাইলার বলবে না যে দুইটা মেথড কেন উইথ সেম প্যারামিটারস। কম্পাইলার তখন বলবে হি ইজ নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ইনহেরিটেড ভার্সন, সো হি ওয়ান্ট টু ডিসেবল দ্য ইনহেরিটেড ভার্সন বাই প্রোভাইডিং হিজ ওন ভার্সন। So it's actually replacement of inherited version. That's why exactly same parameter list. And that is called overriding. এখন এই কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাসে যান, অ্যারিথমেটিক অপারেশন ক্লাসে যান, যে কোনো ক্লাসেই যান, আপনি দেখেন আমাদের যে টুইস্ট্রিংটা আমরা বানাই ওটা কিন্তু আসলে ওভাররাইড করা। এটা আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে টুইস্টিং এর উপরে একটা অ্যানোটেশন থাকে @override, but I did not talk about, আমি একটা কথাও বলি নাই, কারণ তখন বললে এটা বুঝতেন না। তাহলে এই টুইস্টিং মেথডটা একটা ইনহেরিটেড মেথড, যেটা এই কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাস ইজ নট হ্যাপি with the inherited version, so complex number method provide its own version. এখন ধরেন আমি যদি কমেন্ট করে দেই, তাহলে কি আমার কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাসে কোনো টুইস্ট্রিং আছে? আছে না নাই? I have commented both. Now, is there any toString in complex number? Overriding কথাটার মানে কি? আবার বলেন। You explain, anyone. What is the meaning of overriding a method? You are trying to replace what? Inherited version. তার মানে আপনি এখানে একটা ইনহেরিটেড ভার্সনকে রিপ্লেস করার চেষ্টা করেছেন। তো আপনি যদি রিপ্লেস করার চেষ্টা না করেন, তাহলে ইনহেরিটেড ভার্সনটা আছে আপনার কাছে, নাই বলতেছেন কেন? আছে না, তাহলে নাই বলছেন কেন? গুড কোশ্চেন। তাহলে সুপার ক্লাস কে? তাহলে এখানে সুপার ক্লাস কে হবে? কমপ্লেক্স নাম্বার কাকে এক্সটেন্ড করে? না, মেইন কি মেথড আছে নাকি? আর মেইন কি মেথড না ক্লাস? মেইন ক্লাস না মেথড? অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের একটা মেথডের নাম হচ্ছে মেইন। তাহলে আপনি এখানে বলতে পারেন এক্সটেন্ড। আপনি তো বলেন নাই, বললে না হয় এটা মানা যায় যে আসছে কোথাও থেকে। আপনি তো সুপার ক্লাসের নামই দেন নাই। তাহলে এখন এটা এখন যদি আমি বলি যে এক্সটেন্স অবজেক্ট, ছোট হাতের ও না কিন্তু ক্যাপিটাল ও, তার মানে অবজেক্ট নামে একটা ক্লাস আছে, তাহলে এখন টুইস্ট্রিংটা কোথা থেকে আসার কথা? অবজেক্ট থেকে আসার কথা। এখন এখন আপনাকে যদি আমি বলি, if I ask the question to all of you try to answer. How many of you know the name of your grandfather? হাত তোলেন। এই যে পেছনে আপনার দাদার নাম আপনি জানেন না? হ্যাঁ, হাত তোলেন। একটু একটু করে তুলছেন কেন? হ্যাঁ, ওকে। How many of you know name of your দাদার ফাদার? হাতের সংখ্যা কমে গেছে। আপনি জানেন? জানেন না। তাহলে দাদার ফাদারের নাম জানেন। ওকে, নেক্সট।
হাউ মেনি অফ ইউ নো দাদার দাদা? দাদার দাদার নাম কে জানেন? এনিওয়ান? একজন জানেন, গুড, কংগ্রাচুলেশনস। তার ফাদারের নাম জানেন, মানে দাদার দাদার যিনি আব্বা? তাহলে আপনি কয়টা জেনারেশন পর্যন্ত নাম জানেন? আপনি, আপনার ফাদার, ইউ আর দ্য কারেন্ট জেনারেশন, ইউর ফাদার ইজ দ্য সেকেন্ড জেনারেশন। মানে উল্টা দিক থেকে, মানে সেকেন্ড বললে তো পরেরটা বোঝায়, এটা মানে রিভার্স সেকেন্ড জেনারেশন। আপনার দাদা 3 পুরুষ আগে, তার দাদা আরো 2 পুরুষ আগে, তার ফাদার, মানে 6 পুরুষ পর্যন্ত আপনি ট্রেস করতে পারছেন। তাহলে আপনি আপনার যে ইনহেরিটেন্স পাথ, ইউ নো অনলি আপ টু 6 লেয়ার। তার আগে কে আপনি জানেনই না। তাইলে এখন এই যে কিছুদিন আগে শ্রীমঙ্গলে একটা লোক পাওয়া গেছে 130 বছর বয়স, পত্রিকা আসছে, দেখছেন? Did you see that news? Anyone? 120 ব্রিটিশ আমল একটা চা বাগানে কাজ করতো, সে এখনো আছে, দেখছেন? হ্যাঁ। এখন যদি বলা হয় যে ওই লোক আপনার 8 নাম্বার পূর্বপুরুষ, ক্যান ইউ প্রুফ অর ডিসপ্রুফ? এটা কি বলা যাবে? বলা যাবে না। কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে আপনি কি বলতে পারবেন যে ওই লোকের বংশধর আপনি? একটা 140 বছরের লোক থেকে ধরে এনে তো বলা যাবে না। কিন্তু আমি কিন্তু বলতে পারি যে আপনি আদমের বংশধর। You are the descendant of Adam. Adam is your super ancestor. If you believe in religion, mythology point of view, Adam is the Adam super ancestor. তাহলে আপনি কিন্তু যাচাই বাছাই ছাড়াই এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছেন যে আমি আদমের বংশধর, রাইট? তো জাভার আদম হইল অবজেক্ট। তার মানে আপনি যদি মুখ দিয়ে নাও বলেন এক্সটেন্স অবজেক্ট, ইট এক্সটেন্স অবজেক্ট অটোমেটিক। So every class actually inherits from object. Name of the class. Object নিজেই একটা ক্লাস, ক্যাপিটাল ও। তাহলে আপনাকে যদি এখন দেখাই অবজেক্ট ক্লাসটা, এটা জাভার প্যারেন্ট ক্লাস। Okay. This is the class object and it is part of the language package. Java.lang প্যাকেজে যে ক্লাসগুলো আছে এগুলো অটোমেটিক ইনহেরিট, অটোমেটিক ইম্পোর্ট হয়। আপনি কি কখনো ইম্পোর্ট করছেন স্ট্রিং? স্ট্রিংকে আমরা ইম্পোর্ট করেছি না, কারণ ওটা ল্যাং প্যাকেজে। তো ল্যাং প্যাকেজে যেগুলো থাকবে সিস্টেম ডট আউট, সিস্টেম ক্যাপিটাল এস, ইম্পোর্ট করতে হয় নাই। হ্যাঁ, তো যেগুলো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাকেজ, মানে ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিফাইন করার জন্য যে ক্লাস, সেগুলো জাভা ডট ল্যাং বা ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাকেজে আছে। তো ওই ক্লাসগুলো অটোমেটিক ইনহেরিট। এবং জাভার সবচেয়ে অ্যানসিস্টেন্ট, মানে সবচেয়ে মানে প্রথম ক্লাস হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস, অর্থাৎ লাইক অ্যাডাম। ওখান থেকেই সব ক্লাসগুলো এক্সটেনশন হয়ে হয়ে আসছে। তাহলে আপনি যদি একটা ব্র্যান্ড নিউ ক্লাস বানান, ওইটাও কিন্তু অবজেক্টের সাব ক্লাস। তার মানে জাভাতে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস নাই আদার দেন অবজেক্ট। অবজেক্ট ইজ দ্য অনলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস যার কোনো প্যারেন্ট নাই। বাকি সব ক্লাসেরই কোনো না কোনো সুপার ক্লাস বা প্যারেন্ট আছে। আপনি হয়তো ভাবছেন কমপ্লেক্স নাম্বার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস, ও কাউকে এক্সটেন্ড করে না। সেটা আপনি এক্সপ্লিসিটলি কাউকে এক্সটেন্ড করছেন না, কিন্তু অটোমেটিক সে অবজেক্টকে এক্সটেন্ড করে বসে আছে। ওখান থেকে সে একটা টু স্ট্রিং কিন্তু রিসিভ করে। এখন ওই টু স্ট্রিংটাকে আপনার পছন্দ না, আপনি আপনার মতো করে স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট বানাতে চান, এই জন্য আপনি টু স্ট্রিং ওভাররাইট করেন। এনি কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন? নো। তাহলে অবজেক্ট ক্লাসে যদি মেথড দেখেন, এখন অবজেক্ট ক্লাসটা কেন বানানো হলো? যে কোনো ক্লাসের অবজেক্ট শুড হ্যাভ সাম ক্যাপাবিলিটিস, ফাংশনালিটিস। যেমন এখানে দেখেন, যে কোনো অবজেক্ট শুড বি
able to clone itself. যে কোনো object should be able to compare itself with another object. যে কোনো object should be able to notify a sleeping thread যখন inter-thread communication হয় operating system এ. Okay, to string. Every object should have a string representation of the object. Every object should be able to wait, okay, for the processor when multi-thread is working. Okay, তাহলে আপনার একটা অবজেক্টের মেথড আর একটা এক্সিকিউট হচ্ছে, এখন আপনার যে কোর আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেই কোডটা নিয়ে অন্য একটা থ্রেডকে দেওয়া হলো অপারেটিং সিস্টেম, টাইম শেয়ারিং মাল্টিপ্লেক্সিং করছে, তখন আপনার অবজেক্টটা ওয়েটিং মোডে চলে যাবে। তাহলে আপনার এই যে মানে ইন্টারনাল অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম লেভেলে অবজেক্টটা যখন কাজ করবে তার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, সেটা এখন কমপ্লেক্স নাম্বার হোক, এমপ্লয়ি হোক আর প্রোডাক্ট হোক। তাহলে এই কমন বৈশিষ্ট্যগুলো জাভার সব ক্লাসেই থাকবে। তাহলে সব ক্লাস আপনি কিভাবে এনশিওর করবেন? যদি জাভার একটা সুপার ক্লাস থাকে সেখানে এগুলো দিয়ে দিলেই হলো, তাহলে সবাই অটোমেটিক এই বিহেভিয়ার গুলো পেয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য রোল অফ অবজেক্ট ক্লাস। তো ওখানে একটা টু স্ট্রিংও আছে, এবং টু স্ট্রিংটা যদি দেখাই, ও আসলে আপনাকে একটা হ্যাশ কোড প্রিন্ট করে। আপনার অবজেক্টের যে হ্যাশ কোড সেটা প্রিন্ট করবে। এখন কমপ্লেক্স নাম্বারের হ্যাশ কোড দিয়ে তো আমার লাভ নেই, আমার দরকার কমপ্লেক্স নাম্বারের ফিল্ডের ভ্যালু টু স্ট্রিং, এই জন্য আমি ওটাকে ওভাররাইট করি। আমার তো স্টুডেন্ট ক্লাসের হ্যাশ কোড দিয়ে লাভ নাই, আমার দরকার স্টুডেন্ট ক্লাসের আইডি, নেম, এগুলোর ফিল্ডের ভ্যালুগুলোকে আমি স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে দেখতে চাই রাদার দেন দ্য হ্যাশ কোড। হ্যাশ কোড ইজ নাথিং বাট দ্য ইউনিক আইডেন্টিফায়ার অফ দ্য ইনস্ট্যান্স। আপনি যখন নিউ ইনস্ট্যান্স করেন তখন একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার তৈরি করা হয়, ওটাকে বলা হচ্ছে হ্যাশ কোড। ঠিক আছে, তো সেইটাকে সে প্রিন্ট করবে। এখন আমি যদি কমেন্ট করে দেই যেটা আমি দিয়েছি, at this moment do we have any two string in the complex number? Inherited two string from object class. ওই টু স্ট্রিং কি স্ট্রিং দেবে? হ্যাশ কোড। তাহলে দেখেন ও কি দেয়, এখানে দেখেন এই যে ও আপনার ক্লাসের নামটা দিবে, মানে প্যাকেজ সহ ক্লাসের নাম দিবে @ আপনার হ্যাশ কোড। ওকে, তো তাহলে আমি যদি এখন এটাকে আরেকবার রান করি, এখন কিন্তু টু স্ট্রিং আমি কমেন্ট করে দিয়েছি, তাহলে আমার ক্লাসে কোনো আমার তৈরি করা টু স্ট্রিং নাই। অল আই হ্যাভ ইজ দ্য টু স্ট্রিং প্রোভাইডেড বাই অবজেক্ট ক্লাস। সো ইটস নট অ্যান এরর, এটা কাজ করবে। দেখেন আমি কমেন্ট করে দিয়েছি, বাট স্টিল এখানে কিন্তু কোনো এটার ব্যাপারে আছে, কারণ প্যারামিটারাইজটা তো নাই, কিন্তু দেখেন এটার ব্যাপারে কোনো এরর নাই, কারণ অলরেডি একটা জিরো প্যারামিটার টু স্ট্রিং আমি ইনহেরিট করে বসে আছি। সো এরর দিচ্ছে না যে টু স্ট্রিং কোথায়, বিকজ ইট ইজ ইনহেরিটেড। এখন যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে আমি দেখবো এটা তো কাজ করবে না, এটা ছাড়াই আমরা প্রিন্ট করি। শো অল, ওকে, এটা হচ্ছে জিরো প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর হুইচ ইজ ইনহেরিটেড। তাহলে আমাকে কি দেখাচ্ছে? কমপ্লেক্স নাম্বারস আর, এটা মনে হয় দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখেন CSC 213 ডট কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন সেকশন 7 ডট কমপ্লেক্স নাম্বার, এটা হচ্ছে ক্লাসের নাম, এইটুকু হচ্ছে আমার প্যাকেজের পাথ @ এই যে হ্যাশ কোড। তাহলে এই লাইনগুলো হচ্ছে আমার টু স্ট্রিং, প্যাকেজ পাথ সহ ক্লাস নেম @ the unique identifier value assigned to that instance. তো এটাতে আমি কি করব? আমার তো দরকার x+3i, so I override that. বুঝতে পেরেছেন? ওভাররাইড যদি আপনি এখন আমরা এখানে কি করলাম বলেন তো? এখানে আমি ওভাররাইড করব কাকে? যেটা ইনহেরিট করেছি। ইনহেরিট করেছি সেটা কি ছিল? প্যারামিটার আর উইদাউট প্যারামিটার। তাহলে ওইটা ওভাররাইড। তাহলে ওইটা ওভাররাইড @ওভাররাইড। আর এইটা কি হলো? এটা কি ওভাররাইড? এটা কি হলো?
হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হলো এখানে? আপনার একটা 0 প্যারামিটার টু স্ট্রিং আছে, সেটা ইনহেরিটেড ভার্সনটাও রাখতে পারেন, আবার আপনি ওটাকে রিপ্লেস করতে পারেন ওভাররাইট করে উইথ ইউর ওন ভার্সন, যেটা আমরা করলাম। তাইলে এখন আপনার কি হচ্ছে? ওভারলোডিং হচ্ছে। এই ওভাররিডেন ভার্সনের সাথে 0 প্যারামিটার ওভাররিডেন ভার্সনের সাথে 1 প্যারামিটার ভার্সনটা ওভারলোড হলো। এই দুইটা কিন্তু নিজেদের মধ্যে ওভারলোডিং। আর এখন যদি আমি এটা কেটে ফেলি, এখন কি ওভারলোডিং হলো নাকি হলো না? নাও দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। হলো কিভাবে? ওভারলোডিং হইতে গেলে তো দুইটা ভার্সন লাগবে মিনিমাম। অলরেডি একটা 0 প্যারামিটার আপনি ইনহেরিট করেছেন, ওই ইনহেরিটেড ভার্সনের সাথে ওভারলোডিং হলো। আর এখন কি হয়েছে? ইনহেরিটেড ভার্সনটাকে আপনি ডিঅ্যাক্টিভেট করে রিপ্লেস করেছেন উইথ ইওর ওন ভার্সন, সেম প্যারামিটার লিস্ট। ওইটার সাথে আপনি ওভারলোড করেছেন স্ট্রিং ভার্সনটাকে, স্ট্রিং প্যারামিটার ভার্সন। সো ওভারলোডিং ভার্সন যে শুধু নিউ মেথডের মধ্যেই হবে তা না, ওভাররাইট করা মেথডের সাথেও ওভারলোড হতে পারে। নাও রিমেম্বার, overloading involve two methods, two versions. Now both versions can part of the same class. যেমন কনস্ট্রাক্টর, যেমন মাই অ্যারে ক্লাসের প্রিন্ট অ্যারে, ওগুলো ওভারলোডেড ভার্সনগুলো কিন্তু একই ক্লাসের মেথড ছিল। আর আমি যদি এখন এখানে ওভারলোড করি, এখানে ওভারলোডিং ইজ হ্যাপেনিং ইনহেরিটেড ভার্সন, তাহলে আমার ইনহেরিটেড ভার্সনের সাথে ওভারলোড হতে পারে, হুইচ ইজ দ্য কেস হিয়ার। আবার আমার নিজের ভার্সনের সাথেই ওভারলোড হতে পারে, হুইচ ইজ দ্য কেস হিয়ার। এখানে দুইটা মেথডই কিন্তু আমার মাই অ্যারে ক্লাসের মেথড, ইনহেরিটেড মেথড না। তাহলে এখানে কোনো ইনহেরিটেড মেথড নাই, দুইটা মেথডই অথর নিজে দিয়েছে বুঝে শুনে। তো ক্লাসের যে ওন মেথড তার সাথে ওভারলোডিং হচ্ছে একটা আরেকটার সাথে। আবার এটাও হতে পারে ইনহেরিটেড মেথডের সাথে ওভারলোডিং হচ্ছে, সেটাও হতে পারে। আবার ইনহেরিটেড মেথডকে ওভাররাইট করে তার সাথে ওভারলোড হতে পারে। So overloading can happen inside a single class. Overloading also can happen in combination of super inherited and non-inherited methods. কিন্তু ওভাররাইডিং অবশ্যই ইনহেরিটেন্স লাগবে, ইনহেরিটেন্স ছাড়া ওভাররাইডিং হবে না। কারণ ওভাররাইডিং ইজ নট হ্যাভিং মোর অপশনস, রাদার রিপ্লেসিং অ্যান অপশন। ওভারলোডিং গিভস মোর অপশন টু কল এ মেথড, multiple way you can call a method. All options are available. যেটা আপনার দরকার আপনি কল করতে পারেন, সবগুলাই কল করতে পারেন। So you are increasing the option of calling a method by overloading, because every version has different parameter list. But overriding is not increasing option, rather replacing an option with a different code. Okay, option বাড়াচ্ছেন না, কিন্তু কোন একটা অপশনের যে এক্সিস্টিং কোড সেটাকে আপনি রিপ্লেস করে দিচ্ছেন উইথ ইওর ওন কোড, দ্যাট ইজ ওভাররাইডিং। সো কাজে এটা সাব ক্লাসেই শুধু করা যাবে। আপনাকে রিপ্লেসমেন্টটা কম্পাইলার কখন অ্যালাউ করবে? যখন কম্পাইলার বুঝবে যে ইউর আনস্যাটিসফাইড। তো নিজের কোডে তো নিজে আনস্যাটিসফাইড হবেন না, আরেকজনের দেওয়া জামা আপনার পছন্দ না হইতে পারে। নিজে যেটা কিনবেন সেটা কি অপছন্দ হবে? আপনি তো পছন্দ করেই কিনছেন, কাজে নিজের জিনিসকে তো রিপ্লেস করতে পারবেন না। মেক সেন্স? তো ঈদের সময় আপনি হয়তো আত্মীয় স্বজনের কাছে 10-15টা গিফট পান, শার্ট বা পাঞ্জাবি পান, সবাই কি পছন্দ হয়? হয় না। পছন্দ না হইলে আপনি কি করতে পারেন? ধরেন আপনি ধরেন 10টা শাড়ি পেলেন, তো 10টা শাড়ি আপনার পছন্দ না, 3-4টা শাড়ি পছন্দ, বাকিগুলো শাড়ি দিয়ে আপনি কাঁথা বানাইতে পারেন। শীত আসতেছে তাই না, নকশি কাঁথা বানাইতে পারেন। সো ইউ আর রিপ্লেসিং দ্য অপশন, ওভাররাইডিং। কিন্তু ওভারলোডিং মানে 10টার সাথে আপনি আরো একটা শাড়ি নিজে কিনলেন, 11টা হলো, দ্যাট ইজ ওভারলোডিং। তাহলে ওভারলোডিং ক্যান বি ইনসাইড এ সিঙ্গেল ক্লাস, ওভারলোডিং অলসো ক্যান বি বিটুইন দ্য ইনহেরিটেড অ্যান্ড সাবক্লাস মেথডস, বাট ওভাররাইডিং অলওয়েজ will be in the subclass for an inherited method which is inherited from superclass. So without inheritance override করা যাবে না।
উইদাউট ইনহেরিটেন্স শুধু অবজেক্ট ক্লাসের মেথডকে ওভাররাইড করতে পারবেন, যেটা আমরা করে থাকি টুস্ট্রিং। কিন্তু এছাড়া কোনো কাস্টম মেথডকে আপনি ওভাররাইড করতে পারবেন না ইফ দেয়ার ইজ নো ইনহেরিটেন্স। সবই তো আপনার নিজের, ওভাররাইড করবেন কিভাবে? ওভারলোড করতে পারবেন। ওকে, এনি কোশ্চেন? ও আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নেই। আগামী ক্লাসে কিন্তু কুইজ। এই ইনহেরিটেন্স এটা রাখ পর্যন্ত, কারণ এসটি আলাদের আবার এসটিতে যারা তাদেরকে ইনহেরিটেন্স করানো হয় নাই, তো ওদেরও ইনহেরিটেন্স রাখ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের এই বুক বড় প্রজেক্ট পর্যন্ত যা করছে। এখন কোনটা? 7 এর ল্যাব। ওকে, এমসিকিউ বলছি তো অলরেডি আপনাদের। রেডিও বাটন থাকলে একটাই কারেক্ট অ্যান্সার, চেক বক্স থাকলে কয়টা? না, একটাও হইতে পারে, মাল্টিপল হইতে পারে, এটা আপনাকে ঠিক করতে হবে। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স 1, নেক্সট 3, 2, 7, 8, 10, 13. আর কেউ আছেন? বাদ দিচ্ছেন কেউ? দেখেন, okay. Now, before getting into project, আপনাদের আমি ফিডব্যাক দিতে চাই। আপনাদের সিআরএ রিপোর্ট যেগুলো দিয়েছেন, ফিডব্যাকের পরে মনে হবে যে ভুল সবই ভুল, জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সবই ভুল। সবই চেঞ্জ করতে পারবেন। বলেন, দুইটা গ্রুপের নাম বলেন। দুইটা গ্রুপের দিব আমি, গ্রুপ নাম্বার বলেন। 70 তো সাবমিটই করেন নাই, আপনি তো ফরম্যাট ঠিক করেন নাই। কপি অফ কেন? ফাইলের নামের মধ্যে কপি অফ আসছে কেন? আর 4 একটা ওপেন হচ্ছে না কেন? ওইখানে খোলাই আছে। কত বললেন? 70। টপিক কি? মেট্রো রেল। বলেন কোন ইউজারের কোন গোলটাতে যাব? এই যে এখানে ইউজার নাম্বার দেওয়া আছে,
কত নাম্বার রেজাল্ট যাব? হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। ওকে, টেবিল 1। কোন গোলটা দেখবো বলেন? কত নাম্বার গোল? এটা এটা ওকে, দেখেন এটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার অফ মেট্রো রেল। ওনার একটা গোল কি? প্রসেস টিডিএস, ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স, ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স পেমেন্টস অ্যাকুরেটলি অ্যান্ড অন টাইম অ্যাকর্ডিং টু ট্যাক্স ল। তার মানে বেসিক্যালি সাবমিট ট্যাক্স রিটার্ন। এটাই তো, মানে আপনি কি করতেছেন এই কাজটা? কেন ক্যালকুলেট করতেছেন? দেখার জন্য? মানে একজন ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার কেন দেখবে কয় টাকা ট্যাক্স? হয় সে ট্যাক্স পেমেন্ট করার জন্য ওটা বের করবে, অথবা ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করার সময় তখনও তার লাগবে। তাইলে ওটা হচ্ছে তার গোল, যে পে ট্যাক্স রেগুলার বেসিসে ওদেরকে মান্থলি, বা আপনি বলতেছেন টিডিএস, ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স, তাই না? হয় আপনি একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট জেনারেট করতে চাইলে এটা লাগতে পারে, অথবা আপনি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করার সময় ডাটাগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে হয়, তখন লাগতে পারে। কিন্তু শুধু এই ডাটাগুলো ক্যালকুলেট করাটা তো আপনার গোল কি? পেমেন্ট অফ হোয়াট? পেমেন্ট অফ হোয়াট? ইনকাম ট্যাক্স আপনি এটা বলছেন। তার মানে কি গোলটা হচ্ছে টু পে ইনকাম ট্যাক্স। আপনি যদি এটাকে জিসটা ধরেন যে ক্যালকুলেট ট্যাক্স ফ্রম ডিফারেন্ট হেডস অ্যান্ড মেক পেমেন্ট টু গভর্নমেন্ট ট্রেজারি, আমি যদি রিফাইন করে বলি এটা হচ্ছে আপনার গোল, তাই তো? এটাই তো নাকি? পেমেন্ট করবে কিভাবে সে? হ্যাঁ, না দিলেন, আমি জিজ্ঞেস করছি যে আপনি একজন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার অফ মেট্রো রেল, আপনি এখন টিকিট থেকে আপনার সেল হচ্ছে, টাকা আসতেছে, এখন ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স আপনি কোথায় করবেন? কোথায় টিডিএস করে? আপনি যখন একটা সাবান কেনেন আপনি ট্যাক্স দেন না? ওইটা কি টিডিএস? ওটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, ভ্যাট। হোয়াট ইজ টিডিএস? এই যে আপনি রয়্যাল এনফিল্ড বুকিং দিছেন নাকি? দিছেন? রয়্যাল এনফিল্ড বুকিং দিয়েছেন নাকি? দেন নাই? কে দিছেন? আপনি দিছেন? হ্যাঁ, কোনটা দিয়েছেন? হান্টার, সবচেয়ে লাইট ওয়েটটা নিছেন। আচ্ছা, সিটি রাইডার। ওকে, তাইলে এখানে যে আপনি এই যে 25,000 টাকা বুকিং দিলেন, পরে আরো যে 4 লাখ টাকা দিবেন, তো এইটার মধ্যে যে ট্যাক্স নাই সেটা কি টিডিএস? সেটাও ভ্যাট। তাহলে হোয়াট ইজ টিডিএস? ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স। কোথায় ট্যাক্স সোর্স ডিডাক্ট করে? আপনি একটা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করছেন, আপনাকে সঞ্চয়পত্রের ইন্টারেস্ট হলো 1 লাখ টাকা। তো সঞ্চয়পত্র জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো আপনাকে 1 লাখ টাকাই দিবে, কিন্তু অ্যাকাউন্টে হিট করবে মাইনাস ট্যাক্স। তখন ওই যে ধরেন যদি 10% হয় তাহলে 10,000 টাকা, ওই সঞ্চয় ব্যুরোই 10,000 টাকা ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স। আমরা যে স্যালারি পাই আইবি থেকে আফটার ট্যাক্স ডিডাকশন, ওকে, তাহলে আইবি একটা রাফ হিসাব করে যে আমার একটা অ্যানুয়াল ট্যাক্স কত হতে পারে, সেইভাবে সে একটা মান্থলি ফিগার বের করে ওটা ডিডাক্ট করে কিন্তু আমাকে স্যালারিটা দেয়। তাহলে টিডিএস আইবি কিন্তু কেটে দিল, কিন্তু আইবি তো নিজের পকেটে রাখতে পারবে না। তাহলে আইবি হ্যাজ টু সাবমিট দিস, পে দিস টিডিএস টু দ্য গভর্নমেন্ট। এখন এটা অনলাইনে করা যায় থ্রু ই চালান অথবা
ট্রেজারিতে ই চালানোর মাধ্যমে এখন এটা অনলাইনেই করা যায়। তো তাহলে এই টিডিএস ক্যালকুলেট করছেন, প্রসেস বা ক্যালকুলেট করছেন, ভ্যাট ক্যালকুলেট করছেন। মেট্রো রেলের ভ্যাট কি? টিকিট সেলের উপর, তাই না? মানে আপনি তো মেট্রো রেলের কনটেক্সটে বলছেন জিনিসটা, তাহলে মেট্রো রেলের যে রেভিনিউ সেখানে ভ্যাট কিসে আসবে? টিকিট সেল। আর টিডিএস কিসে আসবে? টিডিএস কোথায় আসবে মেট্রো রেলের জন্য? All the bills paid by Metro Rail, all the salary paid by Metro Rail. তাহলে মেট্রো রেল তার এমপ্লয়ীদের যে স্যালারি দিচ্ছে ওখান থেকে টিডিএস সোর্স থেকে ট্যাক্স জেনারেট করবে, এবং তার যে সাপ্লায়ার, মেট্রো রেলের কি সাপ্লায়ার নাই, কন্ট্রাক্টর নাই, তাদেরকে বিল দেয় না মেট্রো রেল? ওই বিল দেওয়ার সময় বিল অ্যামাউন্ট থেকে ট্যাক্স ডিডাক্ট করে রাখবে। এটা নিয়ম, ইটস রুল অফ দ্য ল্যান্ড। কারণটা কি? আপনাকে ফুল টাকা দিয়ে দিলে আপনি যদি ট্যাক্স ফাঁকি দেন, তো অন্তত আমি যখন কেটে রাখছি এট অর্গানাইজেশনাল লেভেলে এই টাকাটা ট্রেজারিতে যাবে, এনো টিডিএস। তাহলে আপনার কাজ হলো এগুলো আপনি অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স ফর হুম, এটা বলেন। হ্যাঁ, এমপ্লয়ির ইনকাম ট্যাক্স ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার কেন ক্যালকুলেট করবে? ওয়াই? আমার ইনকাম ট্যাক্স কি আইবি ক্যালকুলেট করে দেয় না? তাহলে এখন কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স ইজ অলসো দেয়ার। একটা ব্যাংক, তাকেও কিন্তু, একটা হসপিটাল, তাকেও কিন্তু কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়। একটা কিন্ডারগার্টেন, একটা দোকান, they also have to pay income tax. Income tax দুই ধরনের হয়, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড বিজনেস। তো তাহলে আপনার ক্ষেত্রে যে ইনকাম ট্যাক্সটা হবে দ্যাট ইজ ফর মেট্রো রেল। মেট্রো রেল মেকিং সাম মানি। এখন আপনি যদি ক্যালকুলেট করে দেখেন যে লস হয়েছে মেট্রো রেলের, খরচ বেশি, টিকিট থেকে আর্নিং কম, তার থেকে খরচ বেশি, তখন তো আপনি ইনকাম ট্যাক্স দিবেন না। কিন্তু ক্যালকুলেট তো করতে হবে, করে আপনাকে তখন ট্যাক্স, জিরো ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? তো এইটা হচ্ছে আপনার গোল। হ্যাঁ, যাই করেন, কিন্তু আপনি যেটা করছেন তাহলে এটার ওয়ার্কফ্লো কি হবে? তাহলে আমরা যদি ধরে নেই ইউনিট টিডিএস ক্যালকুলেট করবে ফ্রম দ্য পেয়েবলস, ফ্রম অল দ্য পেয়েবলস, পেয়েবলস মানে স্যালারি অ্যান্ড বিলস, অ্যান্ড ভ্যাট ক্যালকুলেট করবে ফ্রম দ্য রেভিনিউ, অ্যান্ড at the end of the year income tax for the metro rail. এই তিনটা কাজ আপনি এখানে করতে চান, কিন্তু তিনটা কাজ একই সাথে করতে চাওয়াটা কি রিলেভেন্ট? এখন আপনি যদি মনে করেন যে একটা ভিউতেই আমি তিনটা কাজ করার অপশন রাখবো, সেই তিনটাই করতে হবে এমন না, যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারে, দেন আপনি এটা রাখতে পারেন চাইলে। সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্কফ্লোটা কি আছে দেখি, খেয়াল করেন। ফিডব্যাক দিচ্ছি কেন? আপনাদের বোঝার জন্য, খেয়াল করেন, শোনেন। তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার লগ ইন হলো, লগ ইনের তো ওয়ার্কফ্লো আছে আপনার, তাই না? হ্যাঁ, তারপর কি দেখাবে এখানে? আচ্ছা, কোন টাইপেরটা ক্যালকুলেট করতেছেন, ওকে। তারপর এই যে বললেন পেমেন্ট ডিটেলস, হোয়াট ইজ দ্যাট? না না, এটা এটা হচ্ছে সিআরএ রিপোর্ট। এটা কার কাছে যাবে এই রিপোর্টটা? না, আমার কাছে না, এটা যাবে হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন টিমের কাছে। সিস্টেম ডিজাইন করার পরে এটা যাবে ইউআই ডিজাইনারের কাছে। তা আমি যদি ইউআই ডিজাইনার হই, আমার হাতে এটা আসছে। এখন এই যে আপনি বলছেন দ্য সিস্টেম শোজ মানে কি এফএক্সএমএল এ থাকবে পেমেন্ট ডিটেলস। এখন হোয়াট আই পুট অন এফএক্সএমএল, পেমেন্ট ডিটেলস বলে রাখছেন আপনি, হোয়াট ইজ দ্যাট? যেগুলোটাই তো আমি জানি না, হোয়াট ইজ যেগুলো বলেন, যেগুলো কি? হ্যাঁ,
না না না, আমাকে যদি বলা হয় যে একটা ডেট ইনপুট নিতে হবে, তাহলে আমি এখানে একটা ডেট পিকার বসাইতে পারি। আমাকে যদি বলা হয় যে তার ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট করবে ফ্রম দ্য অ্যাভেলেবল ডিপার্টমেন্ট, তাহলে আমি ওখানে একটা কম্বো বক্স বসাতে পারি। আমি এখানে কি বসাবো ফ্রম দিস টু ওয়ার্ডস? পেমেন্ট ডিটেলস। আই হ্যাভ নো ক্লু। তাহলে আপনি যখনই আউটপুটে কোনো কিছু দেখাবেন, মাথায় রাখতে হবে যে ইউআই ডিজাইনার হ্যাজ টু মেক এ প্রভিশন ফর দ্যাট। তাহলে আপনাকে তো তাকে বলতে হবে যে কি দেখাবে, নাহলে সে কিভাবে ওটাকে ডিজাইন করবে। এইটা একটা ব্ল্যাঙ্কেট স্টেটমেন্ট, পেমেন্ট ডিটেলস। ইট ক্যান হ্যাভ মেনি থিংস ডিপেন্ডিং অন ইউর অর্গানাইজেশনাল or whatever the task you are doing. Based depending on the task, payment details can vary. একদম আরো না, একদম স্পেসিফিক। আমি যদি বলি যে আমাকে অফার্ড কোর্সগুলো লোড করে দেখাবে, এইটুকু বললে তো হবে না। আমাকে বলতে হবে যে ইচ অফার্ড কোর্স উইল কন্টেইন কোর্স আইডি, সেকশন নাম্বার, ক্যাপাসিটি, ফ্যাকাল্টি নেম বা ফ্যাকাল্টি আইডি, room number, time, day, enrolled. Each offered course will have this information and it will show all the offered course which is relevant for me. এখন কিন্তু UI ডিজাইনার জানে যে তাহলে অফার্ড কোর্স কন্টেন্ট দিস ইনফরমেশন, তাহলে আমার এতগুলো কলাম বসাইতে হবে টেবিলে। কিন্তু আপনি যদি শুধু এটা বলে রাখেন যে লোড দ্য অফার্ড কোর্সেস, তাহলে ও কি বসাবে ওখানে, কি দেখাবে? তাকে ডিজাইনটা করতে হবে। আপনি যদি বলেন যে শো অর্ডার ইনফরমেশন, কিন্তু শো অর্ডার ইনফরমেশন কন্টেন্টস হোয়াট? আই হ্যাভ নো আইডিয়া। তাহলে আমাকে এখন গেস করে বসাইতে হবে, তাহলে তো হবে না। আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী অর্ডার ইনফরমেশন যখন আপনি ক্লায়েন্টকে দেখাবেন বা কেউ দেখবে, হোয়াট ইনফরমেশন শুড বি দেয়ার। আপনি কি ওখানে কাস্টমারের হোম অ্যাড্রেসও দেখাবেন, নাকি শুধু আইডি দেখাবেন? তার শুধু ফোন নাম্বারটা থাকবে না ইমেলটাও থাকবে? এবং অর্ডার ডিটেলস এর প্রোডাক্ট ইনফরমেশন গুলোর প্রোডাক্টের কি কি ইনফরমেশন দেখাবেন? 10টা প্রোডাক্ট যদি থাকে, শুধু প্রোডাক্ট আইডি, প্রোডাক্ট নেম, নাকি প্রোডাক্ট আইডি, প্রোডাক্ট নেম, প্রাইস সেটাও দেখাবেন? নাকি প্রাইসের সাথে আবার ম্যানুফ্যাকচারার নেমও দেখাবেন, এই প্রোডাক্টটা কে বানাইছে, কোন কোম্পানি, সেটাও দেখাবেন? তাহলে এটা কে ঠিক করবে? আপনার ক্লায়েন্ট। তাহলে আপনাকে বলতে হবে whenever you show some output, you have to categorically say what will be the content so that UI designer can design them. And also ওই কন্টেন্ট গুলো কিন্তু তখন ফিল্ড হিসাবে আপনার মডেল ক্লাসে যাবে, অথবা টেবিল হইলে টেবিলের ডামি ক্লাসে যাবে। কিন্তু কিছু বলা না থাকলে কিভাবে সে ডিসাইড করবে? সে তো আপনার স্পেসিফিকেশন দেখে ইউআই ডিজাইন করতে আসছে, সে তো রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস করে নাই। আর করলেই বাকি 3 মাস আগের জিনিসটা মনে আছে নাকি কারো? যা লেখা থাকবে সেটার উপরেই তো হবে। তাহলে ইনপুট যখন আপনি নেবেন, তখন আপনাকে স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে হোয়াট আর দ্য ইনপুটস। এই যেমন এখানে আপনি ভেঙে বলতে হবে যে হোয়াট পেমেন্ট, আপনি এটা বলছেন ঠিক আছে, বাট তাহলে আপনাকে আরেকটা সেন্টেন্স বলতে হবে, দ্য পেমেন্ট ডিটেল কন্টেইনস দিস। তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমার আউটপুটে এই জিনিসগুলো দেখাতে হবে। ইনপুটে কিন্তু আপনি বলবেন এই ইনপুট নিতে হবে, so that I can put the nodes to take input or show the output. তাহলে ওটা না থাকলে কিন্তু আপনি আসলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না। এটা কথার কথা হিসাবে থাকলো, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে প্রসিড করা যাবে না। ওকে, আর আরেকটা বলেন, আরেকটা, একটা না থেকে আরেকটা এক্সাম্পল চলে যায়। একটা ইউজার বলেন। কয় নাম্বার ইউজার? 3 নাম্বার ইউজার, ইউজার 3। কোনটাতে দেখবো, কোন গোলটা? ওয়ানটা। আচ্ছা, আপনার গোল হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ অডিয়েন্স রিচ ফর মেট্রো রেল। আচ্ছা,
তাহলে এই তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু সেলফ এক্সপ্লেনেটরি না যে আপনি আসলে কি করতে চান, ওই জন্য আপনাকে আরো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে হবে। আচ্ছা, সেটা দিচ্ছেন আপনি। ওকে, কি বলছেন? ডেভেলপ অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট এ কম্প্রিহেন্সিভ পাবলিক রিলেশন স্ট্র্যাটেজি টু প্রমোট মেট্রো সিস্টেম অ্যান্ড ইনক্রিজ রাইডারশিপ। তাহলে আপনি এখন আসলে আপনার কাজ হলো পাবলিক রিলেশন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা। এখান থেকে যা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে পাবলিক রিলেশন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে? এখন আপনি তো মিডিয়া ডিরেক্টর, আপনি আপনার ইমেল মেট্রিসেস ফ্রিকোয়েন্সি এগুলো দিয়ে কি আপনার, এগুলো কার ইমেল? কিন্তু এখানে তো প্যাসেঞ্জার ইউজার না, এখানে তো আপনি মিডিয়া ডাইরেক্টর হচ্ছে ইউজার। আচ্ছা, ধরেন এটা আপনি দিলেন, দিয়ে কি করতেছেন? ইমেল ভ্যালিড, ভালো কথা, এগুলো তো আপনার ভ্যালিডেশন। ভ্যালিডেশন করে আপনি কি ভেরিফাই করতেছেন? ইউজার হ্যাজ প্রিভিয়াসলি সাবমিটেড স্টোরিজ। আচ্ছা, তাহলে আপনি ইউজারের কাছ থেকে স্টোরি চাচ্ছেন। স্টোরি চেয়ে কি করবেন সেটা নিয়ে? আপনি কোথায় সার্ভে করছেন? কোথায়? এই সার্ভে রেজাল্ট এখানে আসলো কেন? মানে সার্ভে রেজাল্ট কি ডাটাবেস থেকে আসতেছে? তাহলে এই ইনপুটগুলো নিলেন কেন? এই ইনপুটের কাজ কি? এই ইনপুটগুলো দেখাবে, কিন্তু উনি তো বলতেছে ডিসপ্লে সার্ভে রেজাল্ট। এখন দেখেন, এটা একটা ইস্যু। কারণ এখানে মানে আপনি এই ইনপুটগুলো নিলেনই কেন যদি সেটার কোনো ইউজ না হয়? কারণ আপনি আউটপুটে বলতেছেন সার্ভে রেজাল্ট। এখন সার্ভে রেজাল্ট দেখাতে হইলো তো সার্ভে কি বেসড অন হোয়াট ডেটা? আপনি এই ডাটাগুলোর উপরে সার্ভে করবে নাকি ডাটাবেজে আগে থেকে যেগুলো আছে সেগুলো? মানে যেগুলো অলরেডি ডাটাবেজে আছে সেগুলো ইউজ করে সে একটা সার্ভে রেজাল্ট দিবে। তার মানে সার্ভে সাবমিট করা হয়েছে পার্টিসিপেন্টরা, সার্ভে ডেটা তখনই আপনি রেজাল্ট দেখাতে পারবেন যখন দেয়ার উইল বি পার্টিসিপেন্ট অফ দ্য সার্ভে। তাইলে আপনি সার্ভেগুলো পার্টিসিপেট করবে কে? প্যাসেঞ্জার। তাহলে প্যাসেঞ্জারের কি কোনো গোল আছে যে সাবমিট সার্ভে? প্যাসেঞ্জার ইউজারটা কার? না আসলো, আছে তো আপনাদের প্রজেক্টে। তাহলে ওখানে কি কোনো গোল আছে যে সাবমিট সার্ভে? তাইলে তো ওনার এটা মিলল না। মানে আপনি বলছেন যে স্টুডেন্ট ক্যান ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট, এটা হচ্ছে ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট, এটা স্টুডেন্ট ইউজারের একটা গোল। কিন্তু ফ্যাকাল্টি ইউজারে যদি কোনো গ্রেড সাবমিশন গোল না থাকে তাহলে আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট ভিউ করবেন কি দিয়ে? গ্রেড পাবেন কি? গ্রেড সিস্টেমে জেনারেট হবে কি কখন? ফ্রম দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য গোল গ্রেড সাবমিশন হুইচ ইজ এ গোল অফ ফ্যাকাল্টি। তাহলে আপনি স্টুডেন্ট ইউজার নিয়ে কাজ করতেছেন টিমের মধ্যে। আপনার নামটা বলেন। হ্যাঁ, তানিম। তানিম না তারিম? তানিম। তানিম স্টুডেন্ট ইউজার নিয়ে কাজ করছে, আর আপনার নাম? রিয়া ফ্যাকাল্টি ইউজার নিয়ে কাজ করছে। এখন তানিম ভাবলো যে স্টুডেন্ট একটা গোল হতেই পারে সে ট্রান্সক্রিপ্ট জেনারেট করবে, তো ওয়ার্ক ফ্লো লিখলো। কিন্তু রিয়ার সাথে তানিমের কোনো যোগাযোগ নাই বা টিমের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন নাই। এখন রিয়া ভাবছে আমার ফ্যাকাল্টির জন্য 8টা গোল তো রাখলেই হয়, তো রিয়াও 8টা গোল রেখেছে, কিন্তু গ্রেড সাবমিট করাটা ওখানে নাই। তো তাহলে আপনার গোলটা আপনি ইমপ্লিমেন্টই করতে পারবেন না। তাহলে এটা যদি আপনি মিন করে থাকেন যে আমার ডাটাবেজে সার্ভে ডাটা থাকবে, এখানে আমি সার্ভে রেজাল্টটা ভিউ করব,
কারণ সার্ভে রেজাল্ট তখনই থাকবে যখন পিপল উইল পার্টিসিপেট ইন দ্য সার্ভে। তাহলে আপনার সিস্টেমে সার্ভের ইনপুটটা তো আসতে হবে। যে কোশ্চেন 20টা কোশ্চেন আমি বললাম যে গুড, ব্যাড, অ্যাভারেজ, ভেরি গুড, নট স্যাটিসফ্যাক্টরি ইত্যাদি। তাহলে এই যে 20টা কোশ্চেনের আমি সিলেক্ট করে সাবমিট করলাম, একটা পার্টিসিপেন্টের ডাটা পেলেন। এরকম আপনি যদি 5000 প্যাসেঞ্জার সাবমিট করে, তাহলে 5000 আপনি পার্টিসিপেন্ট পেলেন। এখন এই 5000 পার্টিসিপেন্টের ডাটা অ্যানালাইসিস করে আপনি সার্ভে রেজাল্ট বানাতে পারেন। কিন্তু ওই পার্টিসিপেন্টের ডাটা তো থাকতে হবে। 20টা কোশ্চেনে কোনটাতে গুড দিলাম, কোনটাতে ব্যাড দিলাম, কোনটাতে অ্যাভারেজ দিলাম। তাহলে আমার যদি ওরকম কোনো গোল না থাকে প্যাসেঞ্জার ক্লাসে, প্যাসেঞ্জার ইউজারে, তাহলে এইটা তো আপনি এখানে দিতে পারবেন না, কারণ নন অ্যাচিভেবল। এটা গেল একটা প্রবলেম। আর সেকেন্ড প্রবলেম হলো, যদি এটা না দেন তাহলে এই ডাটাগুলো আপনি কেন দিলেন, এই ডাটাগুলোর ইনপুট আপনি নিলেন কেন? আর প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো যে আপনি তো এখানে মিডিয়া ডিরেক্টর। মেট্রো রেলে মিডিয়া ডিরেক্টর কি করে জানবে যে প্যাসেঞ্জারের ইমেল কি, একটা প্যাসেঞ্জার কয়বার মেট্রো রেল ইউজ করে? এগুলো তার সার্ভের ডাটা হতে পারে। যে প্যাসেঞ্জার যদি সার্ভে ডাটা সাবমিট করে, ওটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন। কিন্তু মিডিয়া ডিরেক্টর নিজে তো আর এই ডাটাগুলো জানে না। তাহলে মিডিয়া ডিরেক্টর এই ইনপুট দিবে কি করে? কারণ আপনি কিন্তু এখানে বলতেছেন যে মিডিয়া ডিরেক্টর, হ্যাঁ, ইউজার কিন্তু এখানে মিডিয়া ডিরেক্টর, দ্য ইউজার এন্টার্স দ্য ডেটা। এটা তো মিডিয়া ডিরেক্টর জানেই না, জানবে কি করে আপনার লাখ লাখ প্যাসেঞ্জার? পসিবল না তো, এটা এটা কিন্তু বাস্তবসম্মত না। তো তাহলে মিডিয়া ম্যানেজার ক্যান ইউজ দিস ইনফরমেশন ফ্রম দ্য ডেটাবেস which was accumulated as the submission of the survey. তাহলে যে সমস্ত প্যাসেঞ্জার সার্ভেতে পার্টিসিপেট করেছে তাদের এই ডাটাগুলো আপনি ডাটাবেসে পাবেন, সেটা আপনি ইউজ করতে পারেন ওয়ার্কফ্লোতে। কিন্তু আপনি নিজে ইনপুট দিবেন কিভাবে? আপনি কি জানেন? আপনি তো আর প্যাসেঞ্জার না, আপনি তো মিডিয়া ডিরেক্টর। ওকে, তো আপনাদের যে এটা ফার্স্ট ভার্সন, এটা সবারটাই ভুল। এটা আপনার আশাহত বা মন খারাপ করার কিছু নাই, এটা সবারই এরকম ভুল আছে। ওকে, প্রত্যেকটা সিআরএ রিপোর্টেই ভুল আছে। কিন্তু আপনাদের ডেডলাইন দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হলো যে আপনি কাজটা শুরু করেছেন। এখন আপনার যে এই যে নভেম্বরে সেকেন্ড উইকে আপনি ক্লাস ডায়াগ্রামটা দিবেন, আমরা এই যে ইনহেরিটেন্স নিয়ে কথা বলা শুরু করেছি, আরো কথা বলবো। তাহলে এই ক্লাস ডায়াগ্রামটা কিন্তু বানাতে হলে আপনাকে এই ওয়ার্কফ্লোটা, এই সিআরএ রিপোর্টটার উপর ভিত্তি করেই বানাতে হবে। তো কাজে আপনি যখন ওটা দিবেন, এটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করবেন, করতে তো হবেই, কারণ এটা তো ভুল আছে। তাহলে আপনি যখন ক্লাস ডায়াগ্রামটা সাবমিট করবেন, ক্লাস ডায়াগ্রামের ভার্সন 1 ওটার সাথে সিআরএ রিপোর্টের ভার্সন 2টা দিবেন, যেটার উপর বেস করে আপনার ক্লাস। এখন ওইটা তো ভুল থাকবে, ক্লাস ডায়াগ্রাম ভুল থাকবে। সো আলটিমেটলি প্রজেক্টের শেষে আপনি যখন ফাইনাল প্রজেক্ট জমা দিবেন, তখন ক্লাস ডায়াগ্রামের ফাইনাল ভার্সনটা দিবেন, সিআরএ রিপোর্টেরও ফাইনাল ভার্সনটা দিবেন। ওইটাকে আসলে আমরা গ্রেড করব, এগুলো আমরা গ্রেড করব না। কিন্তু এগুলো যদি আপনি না দেন, ডেট মিট না করেন, তাহলে কিন্তু আপনি ফাইনাল ভার্সনে যাই থাকুন না কেন মার্ক পাবেন না। তার মানে আপনি যে ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, এটা এস্টাবলিশ করার জন্য এই ডেডলাইন ভিত্তিক কন্টেন্টগুলো আমরা নিচ্ছি এবং ফিডব্যাক দিচ্ছি কিছু কিছু, যাতে করে আপনি আপনার ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করে রেক্টিফাই করতে পারেন। গতকালকে ছিল সেকশন 8 and 3। সেকশন 8 এর শেষের দিকে একটু দেখবেন। সেকশন 8 এর শেষের দিকে আমি আরো 2টা টপিকের উপর ফিডব্যাক দিয়েছি। ওকে, তাহলে ওই দুটো আপনারা দেখতে পারেন। একটা ছিল ইপিজেড এর উপর, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, আর একটা যেন কি ছিল। ও আরেকটা গ্রুপের দেই, বলেন কারা চান ফিডব্যাক? 63 বাংলাদেশ ব্যাংক। ওকে, বলেন কোন ইউজার নাম্বারটা বলেন। দেওয়া 1 2 3 4 ইউজার অন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। ওকে, তাহলে টেবিল 1। হ্যাঁ, কোন গোলটাতে যাব? গোল তো 8টা আছে আপনার, আপনি বলেন। 1, এটা 1,
এটা 2, 1 নাম্বারটা আছে। 1 নাম্বারটা কি বলছে? বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। Now executive director is only one or more? বাংলাদেশ ব্যাংকে অনেক আছে। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কিন্তু টপ র্যাঙ্ক না, এটা হচ্ছে এন্ট্রি লেভেল। মানে যারা ক্যাডার সার্ভিসে বাংলাদেশ ব্যাংকে ঢোকে তাদের এন্ট্রি লেভেলটা হচ্ছে, যেমন প্রশাসনের এন্ট্রি লেভেলটা কি? অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। পুলিশের এন্ট্রি লেভেলটা কি? এএসপি। সেরকম বাংলাদেশ ব্যাংকের এন্ট্রি লেভেল হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর বা ইডি বলে। ওকে, ট্র্যাকিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি, এই সেন্টেন্সের মানে কি বলেন তো একটু? ট্র্যাকিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি দা এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, এখানে তো পুলিশটা হবে নাকি? হ্যাঁ, কারণ সেন্টেন্সটা মিলতেছে না। ওকে, তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আপনি ট্র্যাক করতে চান, কিন্তু এই কথাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে হোয়াট ইউ মিন বাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি। তাহলে আরো কথা বলতে হবে, সেটা আপনি পরে বলছেন নাকি? আচ্ছা, দ্য এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ওয়ান্টস টু চেক ব্যাংকস ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ অ্যান্ড স্টেবিলিটি। কি সমস্যা এখানে বলেন? হ্যাঁ, nobody knows what it is. Overall financial health, what it is? ডেঙ্গু হয়েছে কিনা ব্যাংকের? What do you mean by overall financial health? আমি যদি বলি ফ্যাকাল্টির একটা গোল হচ্ছে মনিটরিং স্টুডেন্টস পারফরমেন্স, ওভারঅল মনিটরিং ওয়েল বিইং অফ স্টুডেন্ট, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? ওয়েল বিইং অফ স্টুডেন্ট মানে কি? সেমিস্টার ব্রেকে ক্যান্টিনে গিয়ে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন কি না ক্লাসের ব্রেকে, নাকি অন্য কিছু, নাকি কম্বিনেশন অফ সাম আদার থিংস? হু নোস? যে কেউ তার মতো করে ইন্টারপ্রেট করতে পারে। তাহলে আপনার গোলটা ভেগ, মানে আপনি একটা ব্ল্যাঙ্কেট স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এখানে। হ্যাঁ, একটা জেনেরিক স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। আপনার গোলটা জেনেরিক, মানে আনস্পেসিফাইড, নট স্পেসিফিক এনাফ। ওকে, গোল এটা আপনি বলেছেন, কেউ বললে বলবে যে এটা একটা কাজ, এটা একটা তার হতেই পারে যে সে মনিটরিং ট্র্যাকিং করবে, কিন্তু আপনার ডেসক্রিপশন অফ দ্য গোল ইজ নট স্পেসিফিক এনাফ ফ্রম ইমপ্লিমেন্টেশন পয়েন্ট অফ ভিউ। তাহলে এটাকে স্পেসিফিক এনাফ করতে হবে। এখন স্পেসিফিক এনাফ করতে গিয়ে আপনি এটাকে ভেঙে ছোট ছোট 3-4টা গোল বানাইতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু ফোমো, ফোমো মানে কি? ফোমো, ফোমো এই রয়্যাল এনফিল্ড আসছে রে, এখনই বুকিং দিতে না পারলে যে 1 বছরের মধ্যে পাবো না, ফিয়ার অফ মিসিং আউট। বন্ধুরা সব আইফোন, আইফোনটা কবে কিনবো? ফিয়ার অফ মিসিং আউট, তাই না? তাহলে এই ফিয়ার অফ মিসিং আউট এখানে কাজ করে যে আমার গোল তো 8টা, এখন আমার তো এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অনেক কিছু করে, সবই তো আমি কিছুই বাদ দিতে চাই না, ফিয়ার অফ মিসিং আউট। সো আপনি তখন জেনেরিক গোল বলবেন, যেখানে একটা দিয়ে অনেক কিছু মিন করতে পারে। আপনি বলবেন সব কভার, কিন্তু আসলে কোনোটাই ইমপ্লিমেন্টেবল না। আপনাকে তো কেউ বলে নাই যে সব সব থাকা লাগবে। আপনার এটা কি কমপ্লিট প্রজেক্ট না পার্শিয়াল প্রজেক্ট? আপনার কমপ্লিট প্রজেক্ট হলে এখানে 40টা ইউজার থাকতো, কোন কোন ইউজারের 25-30টা করে গোল থাকতো। সো আপনার এটা পার্শিয়াল, ইউজারও পার্শিয়াল এবং ইউজার অনুযায়ী টাস্কগুলো পার্শিয়াল। এখানে সবকিছু থাকবে না, দ্যাটস ফাইন। এখন আমি স্টুডেন্টের 8টা গোল নিব, কিন্তু স্টুডেন্টের তো গোল হইতে পারে 20টা। সো এখন আমি যদি ওখান থেকে সব রাখতে পারবো না, সব রাখতে গিয়ে যদি জেনারিক করে ফেলি যে একটার মধ্যে অনেকগুলো মিন করে, তখন প্রবলেম, তখন এটা ইমপ্লিমেন্টেবল না। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ওটা হলো না ওটা হলো না, ডাজন্ট ম্যাটার। যেটা আপনি করতে যাচ্ছেন সেটা স্পেসিফিক কিনা। তাহলে এটাকে আপনি কি করতে পারেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যা করছেন সেটাই দেখি। তাহলে আপনি কি দেখতে চান? এখন আপনি বলেন আপনি এখানে কি করতে চান। এই যে অ্যাজ এ ইডি, ধরেন আপনি এখন একটা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল, পদ্মা ব্যাংকের ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ আপনি দেখতে চান। কি দেখবেন আসলে? ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ অ্যান্ড স্টেবিলিটি আপনি চেক করতে চান। কি চেক করবেন?
না, কিন্তু আপনি চিন্তা করেন যে আপনি একজন আপনার কাছে ব্যাংকের সব ডাটা আছে, তা আপনি এখানে কি চেক করতে চান? আপনি তো বলতেছেন চেক ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ অ্যান্ড স্টেবিলিটি, ভালো না খারাপ? ব্যাংকের হেলথ মানে কি? ব্যাংকের হেলথ মানে তার লসে প্রফিটে তো আপনি এখন বুঝবেন না, এটা তো যখন মানে আপনার একটা একটা কোয়ার্টারের ডাটা দিয়ে মোমেন্টারিলি বোঝা যাবে না। আপনি ওভারঅল ইয়ার এন্ডে আপনি যখন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন। কিন্তু আপনার কাছে যে ডাটা আছে এটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ ভালো না খারাপ। একটা ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ ডিপেন্ডস অন মেনি ফ্যাক্টরস। ওকে, যেমন আপনার ডিপোজিট টু লোন রেশিও। আপনার ব্যাংকের ডিপোজিট 100 টাকা, আপনি কত টাকা লোন দিয়েছেন? আপনি যদি 100 টাকায় লোন দিয়ে দেন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি মার্জিন অফ সেফটি, তাহলে আপনাকে মার্জিন অফ সেফটি রাখতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রুল আছে যে আপনার ডিপোজিট যদি 100 টাকা হয় তাহলে এত টাকার বেশি আপনি লোন ডিসবার্স করতে পারবেন না। সে অ্যামাউন্ট আমি জানি না, বাট ইট ইজ দেয়ার। ধরে নেন 60 টাকা, তাহলে আপনি 60%-এর বেশি লোন দিতে পারবেন না। তাহলে বাকি 40% কি করবেন? এর মধ্যে একটা বড় অংশ আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে ডিপোজিট রাখতে হবে। ওকে, প্রভিশনিং এর জন্য। আপনার সব লোন আপনি রিকভার করতে পারবেন এমনও না, যে লোনগুলো আপনি রিকভার করতে পারবেন না সেগুলো কি করবেন? প্রভিশনিং রাখতে হবে। তাহলে আপনার ইনকামের একটা পার্সেন্ট প্রভিশনিং রাখতে হবে। আপনার লোন রিকভারি রেট কিরকম, এইটা একটা প্যারামিটার টু চেক দ্য ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ অর স্টেবিলিটি। আপনি লোন দিয়েই যাচ্ছেন কিন্তু লোন রিকভার করতে পারছেন না, তাহলে তো এটা ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ ভালো না। এই যে সালম গ্রুপের ব্যাংকগুলোতে যেটা হয়েছে, হ্যাঁ, লোন পাওয়ারই যোগ্য না, ভুয়া ঠিকানা ঠিকানা দিয়েও লোন শত শত কোটি টাকা লোন স্যাংশন হয়ে গেছে। তো এখন আপনার এই আপনি যে স্ট্রিক্টলি যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো আছে, যে আপনি লোন রিকভারি রেট আপনার অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জের মধ্যে কিনা, আপনার লোন ডিসবার্স যতটুকু করার কথা সেই লিমিট আপনি ক্রস করছেন কিনা, নাকি লিমিটের মধ্যে আছেন, আপনার ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ আপনার স্প্রেড কত, মানে আপনি যে জমা রাখতেছে তাকে কত ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন আর যাকে লোন দিচ্ছেন তার কাছ থেকে কত ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন, ডিফারেন্স হচ্ছে স্প্রেড। আপনার স্প্রেড কি অনেক বেশি না কম? হ্যাঁ, আপনার ইন্টারেস্ট রেট মানে আপনার ফিক্সড ডিপোজিট রেট কত, ঠিক আছে। আপনি অ্যাজ এ ব্যাংক আপনি কি কল মানি অনেক বেশি ইউজ করেন কিনা? কল মানি বুঝেন তো? কল মানি হলো ধরেন আপনি এখন ধরেন আপনি জনতা ব্যাংকে টাকা রাখছেন, হাজার হাজার ক্লায়েন্ট, তো ঈদের সময় তখন টাকা তোলার একটা চাপ পড়ে। এখন ব্যাংকের কাছে ধরেন 100 কোটি টাকা লোকজন রাখছে, কিন্তু 100 কোটি টাকা কি ব্যাংকে আছে? না, এর মধ্যে তার 60 কোটি টাকা তো লোন দিয়ে দিচ্ছে সে। তাহলে তার কাছে কিন্তু এখন যদি 80 কোটি টাকা মানুষ উঠাইতে চায় সে দিবে কোথেকে? তো তখন ওই যে ঈদের সময়, স্পেশালি কোরবানি ঈদের সময় খরচ বেশি পড়ে, 2 ঈদে, তখন টাকা তোলার চাপ বেশি পড়ে, তখন ব্যাংকের কাছে লিকুইড টাকা থাকে না। তখন যে ব্যাংকের কাছে বেশি টাকা আছে তাদের কাছ থেকে তারা ধার নেয় শর্ট পিরিয়ডের জন্য, একদিনের জন্য। হ্যাঁ, এটাকে বলে কল মানি। এবং কল মানি ইন্টারেস্ট রেট অনেক বেশি, 20-30% পর্যন্ত হয়। তাহলে আপনার ব্যাংক যদি অনেক বেশি কল মানি ইউজ করে তাহলে আপনার ব্যাংকের ভালো না। তারপরে লিকুইডিটি স্ট্যাটাস কিরকম, হ্যাঁ, এরকম অনেক ফ্যাক্টর আছে। তো এইগুলো আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ডাটাগুলো তুলে এনে চেক করতে হবে, চেক করে দেখতে হবে সবগুলো অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা। বেসড অন দ্যাট আপনি বলতে পারবেন যে ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ ভালো না খারাপ। তাহলে আপনি কি করলেন একটু দেখি। আপনি তো গতানুগতিক লগ ইন করলেন, এরপর কি হইল? উইল সিলেক্ট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি সেকশন, এখান থেকে আপনার কাজ শুরু। কি করলেন? মডিউলে কি থাকবে? ইনডেপথ রিপোর্টে কি থাকবে? চার্টের কন্টেন্ট কি? অ্যাপটা তো এক্সিকিউট করবে না, অ্যাপটা তো এক্সিকিউট করবে প্রোগ্রাম। বেসড অন দ্য ইউআই ডিজাইন বাই দ্য ইউআই ডিজাইনার।
and the classes, model classes defined by the designer, system designer. তাহলে তাকে জানতে হবে না। এখানে আপনি যেটা বলছেন যে সে এই অপশনটা সিলেক্ট করার পরে ইভেন্ট 4-এ সে অপশনটা সিলেক্ট করলো, ইভেন্ট 5-এ আপনি তাকে বলতেছেন দেখাবে আউটপুট, কিন্তু আউটপুটের কন্টেন্ট কি? না, চার্টের কন্টেন্ট কি? আপনি যদি বলেন যে শো এ চার্ট, চার্ট ক্যান কন্টেন মেনি ডিফারেন্ট থিংস। আপনার একটা চার্ট হতে পারে যে আপনি আপনার এক্সপ্যানশন অফ দ্য ব্যাংক, ব্রাঞ্চ এক্সপ্যানশন অফ দ্য ব্যাংক অফ ইন লাস্ট 5 ইয়ার্স, তাহলে 5 বছরে আপনি কয়টা করে ব্রাঞ্চ খুলছেন, এটার একটা বার চার্ট করতে পারেন, দ্যাট ইজ এ চার্ট। আবার হতে পারে যে মেল ফিমেল রেশিও অফ দ্য এমপ্লয়ি অফ দ্য ব্যাংক, দ্যাট ইজ অ্যানাদার পাই চার্ট। চার্ট বলতে হবে না, কি চার্ট, তার চার্টের কন্টেন্ট কি এটা বলতে হবে তো। এখন আপনাকে ইউআই ডিজাইন করতে দেওয়া হলো, এইটা ধরাই দেওয়া হলো, আপনি কি ডিজাইন করবেন এফএক্সএমএল এ? আপনাকে এফএক্সএমএল ডিজাইন করতে দেওয়া হলো, আপনি এখন ইভেন্ট 5-এ এসে বসে আছেন, কি করা যায় এফএক্সএমএল এ? আপনি নিজেই তো জানেন না যে কি দেখাইতে হবে। এখানে একটা জেনারেল সেন্টেন্স বলা আছে, নাথিং স্পেসিফিক। তাহলে আপনি যখনই আউটপুটের কথা বলবেন একদম ধরে ধরে বলতে হবে, যে যদি চার্টের কথা বলে তাহলে একটা চার্ট দেখাবে, এই চার্টটা রিপ্রেজেন্ট দিস অ্যান্ড ইট উইল কন্টেন দ্যাট। আপনি যদি বলেন যে একটা রিপোর্ট দেখাবে, এই ইনডেপথ রিপোর্টে কি পিডিএফ দেখাবে না কি দেখাবে, টেবিল দেখাবে, কি দেখাবে, কি দেখাবে, পিডিএফ নাকি টেবিলে কোনো ডাটা, মানে কি শো করবে, র্যান্ডমলি কিছু জিনিস না একটা স্ট্রাকচার ডাটা? তাহলে করে টেবিলে দেখাবে নাকি পিডিএফ আকারে দেখাবে? কন্টেন্ট কি হবে পিডিএফ এর, বা টেবিলেই যদি দেখায় কন্টেন্ট কি হবে, এটা আপনি বলছেন? তাহলে আমি ইউআই ডিজাইনার জানবো কি করে, আর ক্লাস ডিজাইনার কি করে বুঝবে যে ফিল্ড কি হবে ক্লাসে? তাহলে বুঝতে পারছেন জিনিসটা? তাহলে এই যে আপনাদের সেকশনে দুইটা, সেকশন 8-এ গতকালকের শেষের দিকে দেখবেন ওনাদেরও দুইটা দেওয়া হয়েছে, এই চারটা দেখলে মোটামুটি বুঝবেন যে এই রুলকে রিরাইট করতে হবে, আরো ভাঙতে হবে। হ্যাঁ, ওকে, কি করছেন আপনাদের ক্লাস করা পর্যন্ত? আজকে তো ব্রেক ডে নেই, এখন ব্রেক দিবেন নাকি একটু আগে ছেড়ে দিব কোনটা? তাহলে আমরা 4টায় শেষ করে দিই নাকি নাকি আরেকটু আগে যাচ্ছে? না, এটা বেশি টু আর্লি, আর একটু আমরা করি, কারণ এখন তো 3:30 বাজে, আমরা আরো 15 মিনিট করি, 3:40-45 পর্যন্ত করি, 10 মিনিট করি। এখন দেখেন, আমরা বলেছিলাম স্কোপ, আমরা কি বলেছিলাম? পাবলিক, তারপরে প্রাইভেট, তারপরে আর কি ছিল? এই দুটি আমরা করেছি, বাট এই দুইটাতে একটা সিঙ্গেল ক্লাসে কোনো অসুবিধা নাই। Fields are private, methods are public. That is the general norm that we practiced. কিন্তু এখন প্রবলেমটা হলো, আমি যদি এখন এখানে বলি এই যে ইউজার ক্লাসে আসেন, এখানে আমি বললাম প্রাইভেট ফিল্ডস, ওকে, আর পাবলিক মেথডস। এখন আমরা স্কোপ নিয়ে আসছি, তাহলে এক্সট্রা প্রাইভেট ফিল্ডস and extra public methods. এখন এখানে যদি একটা মেথড থাকে স্টুডেন্ট ক্লাসে, আমি বললাম যে পাবলিক টু স্ট্রিংয়ে যদি বলি, ওকে, তাহলে ধরেন স্টুডেন্ট ক্লাসে আপনি এখন একটা টু @override
পাবলিক স্ট্রিং টু স্ট্রিং। এখন এই টু স্ট্রিং মেথডের কাজ কি? একটা স্ট্রিং রিটার্ন করা, তাই না? রিটার্ন আমরা কি লিখি বলেন তো? আইডি ইকুয়াল টু প্লাস আইডি, এভাবে দেয় না? মানে আমি একটা স্ট্রিং জেনারেট করতেছি উইথ দ্য ফিল্ড ভ্যালুস উইথ প্রম্পট। তারপর কি দেওয়া যায় বলেন, কথা বলেন। কমা নেম ইকুয়াল টু দ্য ফিল্ড নেম প্লাস, এইভাবে শেষ করবেন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে, তাই না? তাইলে কমা ডিপার্টমেন্ট ইকুয়াল টু ডিপার্টমেন্ট। তাহলে দিস ইজ মাই টু স্ট্রিং, এটা হচ্ছে আমার স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট। তো এখানে কয়টা ফিল্ডকে আমি সাজালাম? কোথায় দুইটা, কোথায় তিনটা, কোথায় তিনটা? হ্যাঁ, নাম্বার বলেন, ডট 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 দেওয়া আছে তো, আমি লিখি নাই, মানে ধরে নিচ্ছি সবগুলো লেখা হয়েছে। তাহলে user class has 10 fields আর student class has 4 extra fields, তাহলে 14টা। তাহলে আইডি দিয়ে শুরু হলো এই 10টা প্লাস এই 4টা। এখন এই ফিল্ডগুলো কি প্রাইভেট না? Now what is the meaning of private? It's very rigid. What is the meaning of private? Private কথাটার মানে কি? Nobody else knows about it, তাই না? এখন আমার বাসায় আমার গেস্ট আসছে, তা আমার ওয়াইফ ফোন দিয়ে বললো এই খালা শাশুড়ি আসছে, তো বাসায় তো কোনো খাবার দাবার নাই, কি করব? সাপোজ এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যে কি করা যাবে, আমি তো এখন ক্লাস নিচ্ছি, আমি এখন কিভাবে খাবার কিনে নিয়ে যাবো? এটা পসিবল না। তো হোয়াট ক্যান বি ডান? আমার যাইতে হবে রাত, উনি আসছে 2 ঘন্টার জন্য দেখতে আসছে, এখন আমি বাসায় নাই, এখন আপ্যায়ন তো করতে হবে। নাও আই হ্যাভ এ ক্রেডিট কার্ড, ইট হ্যাজ সাম পার্সোনাল ডেটা, প্রাইভেট ডেটা, ডেট অফ এক্সপায়ারি, সিসিভি, তাই না? কার্ড হোল্ডার্স নেম, কার্ড নাম্বার, এই তথ্যগুলো যদি আপনি জানেন, আপনি কি আমার কার্ডটা অনলাইনে ইউজ করতে পারবেন না? পারবেন। তাহলে এই কার্ড ইনফরমেশন কি প্রাইভেট টু মি অর নট? আর দোজ ইনফরমেশন প্রাইভেট টু মি অর নট? এখন তানিম যদি বলে যে আমি এসকেডি স্যারের কার্ড ইউজ করতে চাই, সে কি আমার এই কার্ড নাম্বার, সিসিভি, ডেট অফ এক্সপায়ারি, এই ইনফরমেশনগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে? কেন পারবে না? বিকজ it is restricted for you. Why? কিন্তু I trust my wife. সে জানে, আমি তাকে বললাম যে তোমার কাছে তো আমার কার্ড ইনফরমেশন আছে, তুমি অনলাইনে ফুড পান্ডা থেকে কিছু আনাই নাও। So now she ordered food to food panda and pays using my card. তাহলে আমার কার্ড ইনফরমেশন কিন্তু এটা কি পাবলিক না প্রাইভেট? Because it is private, Tanim cannot access it, but my wife can. তাহলে এটা পাবলিক বলা যাবে? পাবলিক হলে আবার তানিমও অ্যাক্সেস করতে পারবে। তাহলে I allow access only within my family. মানে কে অ্যাক্সেস করতে পারবে? ফ্যামিলি, পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি। কে আমার পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি? আমার যে বংশধর সেই তো আমার ফ্যামিলি, তাই না? তো তাহলে
Student cannot access these 10 fields because by definition private means it is exclusive to the class where it is declared. তাহলে এটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ইউজার ক্লাসে, সো দ্য অ্যাক্সেসিবিলিটি ইজ এক্সক্লুসিভ টু ইউজার ক্লাস। যদিও এটা স্টুডেন্ট ক্লাসেরও ফিল্ড, বাট দে আর ইনহেরিটেড অ্যাজ প্রাইভেট মেথড। তো তখন কি হলো, ইনহেরিট করার পরেও স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড এই ফিল্ডগুলোকে, এই যে টুইস্টিং মেথড, এগুলোকে ইউজ করতে পারবে না। এখানে আমার আইডি, নেম আপ টু জেন্ডার আর নট অ্যাক্সেসেবল। অ্যাক্সেসেবল স্পেলিং কি? এ অ্যাক্সেসেবল, এ, হ্যাঁ, ABLE না, ঠিক আছে, SSI, ওকে। তাহলে অ্যাক্সেসেবল, ঠিক আছে, টু সাব ক্লাস methods cause they are declared as private in superclass. কিন্তু আমি পাবলিকও করতে চাই না, তাহলে কি হবে, সবাই তো এটাকে ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিতে পারবে। তো তখন আমি বলবো যে এগুলো প্রোটেক্টেড। What does that mean? It means it is protected from outside world, but it is accessible within the family. এখন আপনি বলতে পারেন, আমি যেটা ইনহেরিট করছি ওটা তো আমার মালিকানা, আমি ওটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না কেন? বলতে পারেন না? পারেন কিনা? সেই প্রশ্নটা তো আসতে পারে মনে, যে প্রাইভেট হলেই বা কি, আমি এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না কেন? কারণ এটা তো আমারও ফিল্ড। তাহলে আমার মধ্যে যদি প্রাইভেট থাকতো, আমার মেথড তো সেটা অ্যাক্সেস করতে পারতো, যদি আমি নিজে প্রাইভেট ডিক্লেয়ার করতাম। সেটা আমি করছি, যে এক্সট্রা প্রাইভেট ফিল্ড, ওগুলোতে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই, এগুলো অ্যাক্সেস করতে কোনো প্রবলেম নেই, শুধু এই 10টার জন্য, আপ টু জেন্ডার। ওকে, তো নিজের প্রাইভেট নিজের মেথড অ্যাক্সেস করতেই পারবে, কারণ বাই ডেফিনেশন প্রাইভেট ইজ এক্সক্লুসিভ টু দ্যাট ক্লাস। কিন্তু সুপার ক্লাসের ডিক্লারেশন গুলো তো সুপার ক্লাসে হয়েছে, তো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য অ্যাক্সেসিবিলিটি ইজ এক্সক্লুসিভ টু দ্য সুপার ক্লাস। এখন আমি সেটা ইনহেরিট করলেও সেটা ইউজ করা যাবে না। বিষয়টা এমন যে আপনার আমার একটা অর্নামেন্ট বক্স আছে, ওকে, এখন সেই অর্নামেন্ট বক্সটা আপনি ইনহেরিট করলেন, কিন্তু বক্সের কম্বিনেশন লক আপনার জানা নাই, তাহলে ইনহেরিট করার পর আপনি এটা ইউজ করতে পারছেন না, বাট ইউ ইনহেরিটেড। কিন্তু যদি প্রোটেক্টেড হয় তাহলে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন, লাইক ইউর উইদাউট এনি গেটার। এখন কি হবে, এখন রেস্ট্রিকশনটা কি, যেহেতু প্রাইভেট, এখন ইনহেরিট করলেও ওগুলোকে আবার ওই যে ইনহেরিটেড গেটার সেটার ছিল না, ইনহেরিটেড পাবলিক গেটার সেটার ছিল, এগুলোর সাথে তো গেটার সেটারও ছিল পাবলিক, ওইগুলো ইউজ করতে হবে। তখন কিন্তু আর আমি এখানে আইডি দিতে পারবো না, তখন আমাকে কি দিতে হবে, গেট আইডি। তাহলে এটা একটু ঝামেলা না আমার জন্য, একটা মেথড কল করতে হচ্ছে, নিজেরই ফিল্ড অ্যাক্সেস করার জন্য আবার নিজের গেটার ইউজ করতে হচ্ছে, তো সেটা তো হওয়া উচিত না। তো এই জন্য আমি প্রাইভেট না করে প্রোটেক্টেড করে দেবো, তাইলে আমি এরকম ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করতে পারবো। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এই প্রোটেক্টেড এখন এটা। তাইলে এখন আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই, এটা ক্লোজ করে দেই।
আমাদের 5 মিনিটের মধ্যে জাস্ট একটু দেখানো আপনাকে, হ্যাঁ, আর কিছু না। একটা ডামি প্রজেক্ট বানাই, এটা আমি সেভ করবো না, জাস্ট দেখানোর জন্য। নিউ ইনহেরিটেন্স ডেমো, এটা নাম দিই। এখন ধরেন আমি যদি এখানে একটা মডেল ক্লাস বানাই, so right click new java class, let's say user, okay, আমি দুই তিনটা ফিল্ড দিচ্ছি, প্রাইভেট int id, প্রাইভেট স্ট্রিং নেম কমা পাসওয়ার্ড, ঠিক আছে। এটা জেনারেট করে ফেলি। কনস্ট্রাক্টর 0 প্যারামিটার, কনস্ট্রাক্টর কয়টা করা যাবে বলেন তো এই ক্লাসের জন্য? কয়টা কনস্ট্রাক্টর জেনারেট? 3টা ফিল্ড যেহেতু 4টা করা যাবে। আমরা অন্তত অল প্যারামিটার এন্ড 0 প্যারামিটার এই দুটো করে রাখবো, এই দুটোই বেশি লাগে। গেটার সেটার কিন্তু ইনহেরিটেড না, নিজের মেথড, কিন্তু টু স্ট্রিং যদি আপনি বানান তাহলে সেটা ওভাররাইট করতে হবে। দেখেন ওভাররাইট, ঠিক আছে। তাহলে এটা এখন আমি একটা সাব ক্লাস বানাবো, রাইট ক্লিক নিউ জাভা ক্লাস স্টুডেন্ট। এখানে এক্সট্রা ফিল্ড কি দেওয়া যায়? আইডি নেম পাসওয়ার্ড তো ছিলই, ধরেন মেজর সিজিপিএ, ওকে। তাহলে প্রাইভেট স্ট্রিং মেজর and private string float. Capital দিলেও অসুবিধা নাই, কারণ every primitive has a class equivalent CGPA. আপনি এখানে ক্যাপিটাল দেন, ছোট দেন, ওকে। তাইলে আমরা আবার একইভাবে কনস্ট্রাক্টর গেটার সেটার বানাই ফেলি, জেনারেট কনস্ট্রাক্টর, ওকে। শুধু এক্সট্রা ফিল্ড দিয়ে বানালো, আমি যদি সবগুলো দিয়ে বানাতে চাই সেটাও আমি পারবো। জেনারেট কনস্ট্রাক্টর মেজর সিজিপিএ, তাই না? এখন দেখেন আমার ফিল্ড আছে এখানে কয়টা? 5টা, কিন্তু সে বাকি প্যারামিটার গুলো দিচ্ছে না কেন? কারণ ওগুলো তো প্রাইভেট ফিল্ড, প্রাইভেট ফিল্ডে আমি ডাটা রাখতে পারবো না, বুঝতে পারছেন? ওই জন্য সে বাই ডিফল্ট দিচ্ছে না। এটা আপনার না রাখলেও চলে, কিন্তু আমি যদি রাখতে চাই 2 প্যারামিটার সাথে ধরুন 5 প্যারামিটার রাখতে চাই যদি, তাহলে আমি কিভাবে সেটা করতে পারি? তাহলে আমি এখানে আরো 5টা প্যারামিটার দিব। তাহলে ইন্ট আইডি স্ট্রিং নেম, আরটা কি ছিল? স্ট্রিং পাসওয়ার্ড। আমার ফিল্ড দুইটাতে আমি ভ্যালু রাখতে পারবো, বাকি 3টাতে তো আমি ভ্যালু রাখতে পারবো না। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? সেটার ইউজ করতে হবে যদি রাখতে চাই। তাহলে এখানে অপশন 2টা আছে, একটা হলো অপশন 1 ইউজ সেটার্স, which is expensive because every method call is expensive, every method call comes with some overhead. কিন্তু যদি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? this dot id, দেখেন ওইটাতে কোনো সমস্যা নাই, ইকুয়াল টু কি set id, প্যারামিটার হচ্ছে id, কিন্তু সে লাল কালি দিয়ে ধরে বসে আছে, বুঝতে পারছেন না? this dot set id, আপনি তো সেটার ইউজ করবেন, ওকে। এইভাবে আপনি করতে পারেন। পরেরটা কি হবে?
this dot set name প্যারামিটার যেটা পেয়েছেন নেম and finally this dot set কি ছিল আরেকটা পাসওয়ার্ড। এখন এটা যেহেতু এক্সপেন্সিভ, তিনটা মেথড আপনাকে করতে হবে, তাহলে আপনি অপশন 2 তে যেতে পারেন। সেটাই আমরা রেকমেন্ড করব বা সেটাই আমরা করব। ইনফ্যাক্ট সেটাও করব না, প্রোটেক্টেড করলে সেটাও লাগবে না। এখন পাবলিক প্রাইভেট হলে কিভাবে সমাধান, সেটা একটা হতে পারে সেটা ইউজ করা, আর একটা হতে পারে যে ইউটিলাইজ দ্য সুপার ক্লাস কনস্ট্রাক্টর। তাহলে আপনার কনস্ট্রাক্টরের ভেতর থেকে সুপার ক্লাস কনস্ট্রাক্টরটা ইনস্টিগেট করে দেন। তাহলে সুপার এই যে ওখানে যে সিকোয়েন্সে ছিল আইডি নেম পাসওয়ার্ড, তাহলে এই যে আইডি নেম দ্যাট ক্যান বি অ্যানাদার অপশন। বুঝতে পেরেছেন এখানে কি বলতেছে? এক্সপেক্টেড 0 আর্গুমেন্টস বাট ফাউন্ড 3 কোথায়? ও তাহলে আমার এখানে অল প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর তো আছেই। হ্যাঁ 3 1 2 3 সিকোয়েন্স ঠিক আছে কিনা? ইন্টিজার স্ট্রিং স্ট্রিং ইন্টিজার স্ট্রিং স্ট্রিং, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে। তাহলে দেখেন আমার 5টার মধ্যে 2টাকে কিন্তু আমি আমার নতুন ফিল্ডে ইউজ করে ফেলছি। এখানে কি বলে? cannot reference this before। ও আচ্ছা এইটা উপরে দিতে হবে, এটা সবার আগে ইনস্টিগেট করতে হবে। আচ্ছা এখন প্যারামিটার লিস্টে কোনো ঝামেলা হয়েছে? আইডি নেম পাসওয়ার্ড আইডি স্ট্রিং ইন্টিজার স্ট্রিং স্ট্রিং, এখানে কি আছে? ইন্টিজার স্ট্রিং স্ট্রিং কনস্ট্রাক্টরে ইন্টিজার স্ট্রিং স্ট্রিং, হ্যাঁ নো প্রবলেম। আচ্ছা এটা আমি দেখতেছি সমস্যার কোনো কথা না। তো এটা হলো আমার করতে হচ্ছে কেন? বিকজ মাই ইনহেরিটেড ফিল্ডস আর প্রাইভেট। কিন্তু আমি কি এখানে দিতে পারবো যে দিস ডট আইডি ইকুয়াল টু আইডি? এটা কি দেওয়া যাবে? দিস ডট আইডি ইকুয়াল টু আইডি, দেখেন ধরে ফেলছে রেড আন্ডারলাইন বলতেছে প্রাইভেট ফিল্ড ইন্টিজার। তাহলে প্রাইভেট ফিল্ডকে আমি কিন্তু এখানে দিতে পারবো না, যে ক্রিয়েট ফিল্ড আইডি ইন স্টুডেন্ট আমাকে ক্রিয়েট করতে বলতেছে, কিন্তু ইনহেরিটেড যেটা সেটা। ও আমি কি এক্সটেন্ড বলছি? এক্সটেন্ড বলি নাই, এই জন্যই তো সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ দেখছেন কোথায় ঝামেলাটা? ইউজার। হ্যাঁ এখন দেখেন, এখন দেখেন আমার এটাও কাজ করবে। এটা আমার একটা অপশন হতে পারে যে আমার 5 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টরে আমি 5টা ফিল্ডে ভ্যালু দিতে পারছি না। কেন পারছি না? এই যে দেখেন ও বলতেছে যে তোমার হ্যাঁ এই যে মেক ইউজার আইডি প্যাকেজ অথবা প্রোটেক্টেড অথবা পাবলিক বাট নট প্রাইভেট, কিন্তু যেহেতু এটা প্রাইভেট আছে ইউজার ক্লাসে এই জন্য সে এটা অ্যাক্সেস করতে পারছে না। বুঝতে পেরেছেন? রেড। তো সেই জন্য আমি আমার 5 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর থেকে এটা করতে পারি, অথবা আমি সেটার দিয়ে সেট করে দিতে পারি, এটা পসিবল, নো এরর। বুঝতে পারছেন? এখন এই যে আমি পারলাম না, কেন পারলাম না এটা করতে? কেন পারলাম না? কারণ ফিল্ডটা প্রাইভেট। তাহলে দিস ডট আইডি, দিস ডট নেম and this dot password এগুলো কিন্তু আমি করতে পারছি না। তো হয় আমাকে অপশন 1 এ যেতে হচ্ছে, অথবা আমাকে অপশন 2 তে যেতে হচ্ছে। কিন্তু যদি আমার সুপার ক্লাসের ফিল্ডগুলো এই দেখেন এরর, কিন্তু যদি সুপার ক্লাসের ফিল্ডগুলো প্রোটেক্টেড হতো
তাহলে কিন্তু আর ওই প্রবলেমটা হতো না। আমি যদি বলি প্রোটেক্টেড, এখন দেখেন আমার এখানে অ্যাসাইন করতে কোনো অসুবিধা নাই। তো তাহলে হোয়াট ইজ দ্য বটম লাইন? অ্যাজ এ সুপার ক্লাস অথর ইউ শুড কিপ ইউর ফিল্ডস। হ্যাঁ পারবেন, কিন্তু আপনি সেটা ছাড়া ডাইরেক্ট পারবেন। এখন আর আপনার গেটারও ইউজ করার দরকার নাই। আপনি ডাইরেক্ট নিজের ফিল্ডের মতো করে অন্য অন্য যেমন মেজর সিজিপিএ কে যেভাবে আপনি অ্যাক্সেস করতেছেন, আইডি নেম পাসওয়ার্ডকেও একইভাবে অ্যাক্সেস করতে না। এখানে তো আপনার আপনার লেখা কয় লাইন সেভ করলেন সেটা বিষয় না। আপনি যখন সুপার ইনস্টিগেট করতেছেন আরেকটা কনস্ট্রাক্টর ফায়ার করছে, সো আপনি যত কম মেথড ইউজ কল করে কাজ সারতে পারেন তত আপনার এক্সিকিউশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বেনিফিশিয়াল। এনি কোশ্চেন? তাহলে আজকে কিন্তু আমরা ইনহেরিটেন্সের বেসিক পেলাম, মেথড ওভারলোডিং, মেথড ওভাররাইডিং, আর হচ্ছে স্কোপ। ইনহেরিটেন্স করার পরে সুপার ক্লাস সাব ক্লাসে যখন যাব তখন সুপার ক্লাসে আমরা প্রাইভেট রাখি না, বাই ডিফল্ট বলে আসছি এতদিন। প্রোটেক্টেড কিন্তু প্রাইভেটেরই একটা ভ্যারিয়েন্ট, এটা বাইরের ক্লাসের জন্য স্টিল প্রাইভেটের ইকুইভ্যালেন্ট, কিন্তু সাব ক্লাসে এটাকে ফ্রি অ্যাক্সেস দিচ্ছে। তো এইটাও আমরা জানলাম, ঠিক আছে? উইথ দিস আমরা আগাম। তবে নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কুইজ আছে। কুইজটা কয়টায়? শেষে মনে হয়। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, যে টাইমে লেট করে আসবেন না। আপনার ট্রাফিক জ্যামের জন্য কুইজে যদি 10 মিনিট পরে ঢোকেন আমার কিছু করার নাই, কারণ কুইজের টাইমই 15 মিনিট। সো লেট অ্যালাউড না। আপনি আগে আসবেন, একটু রওনা দিবেন, যাতে অন টাইমে আমরা কুইজটা শুরু করতে পারি। ক্লাসের শেষের দিকে দেওয়ার কারণটা হলো যদি ঢুকতে লেটও হয় কুইজটা যাতে আপনি টাইমলি দিয়ে দিতে পারেন। ওকে ঠিক আছে। হ্যাঁ ক্লাস ক্লাস তো একটাতেই, আপনার তো কুইজ তো 15 মিনিট, আপনার ক্লাস তো 1.5 ঘন্টার। জিরো প্যারামিটারটা দেই কেন? ওকে করছেন, ধরেন আমি যদি এখন বলি যে আমার পাবলিক ক্লাস এমপ্লয়ি, ওকে, বা ধরুন প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ এখানে আপনার একটা জিরো প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর পাবলিক প্রোডাক্ট, এখানে আপনি কি দিবেন? ডিফল্ট ভ্যালুস, ডিফল্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু, whatever values to fields, আপনার ইচ্ছা, কিন্তু সাপ্লাইড ভ্যালু না, কোডের মাধ্যমে ঠিক করা ডিফল্ট ভ্যালু কি হবে। আর আপনি একটা ধরেন এখানে 3 fields, 3 private or protected field। তো এখন আপনার একটা 3 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর লাগবে। সো ধরেন int para1, string para2, float para3। এখন আপনি যখন এটাকে কোথাও থেকে নিউ করবেন, ওকে, কোন একটা জায়গা থেকে, প্রোডাক্ট p1 equal to new product। এখন আপনি ন্যাচারালি এখানে ডাটা দিবেন, তাই না? 1 2 3 একটা টেক্সট দিবেন, সাম নেম এবং একটা প্রাইস দিলেন হয়তো, ওকে। ওকে, কিন্তু সবসময় যে আপনি ডাটা সাপ্লাই, এটা যদি এখন যদি এটা যদি না থাকে তাহলে ইউ মাস্ট সাপ্লাই দ্য ভ্যালু। কিন্তু আপনি যদি দুই একটা প্রোডাক্ট চান যে ইনিশিয়াল ভ্যালু ডিফল্ট দিয়ে রাখবেন, পরে সেট করবেন, এই সুযোগটা আপনার থাকবে।
যদি আপনি এখন যদি আমি এরকম বলি যে প্রোডাক্ট P2 equal to new product, এখন কিন্তু এরর হয়ে যাবে যদি এটা না থাকে। এখন সবসময় কি আমার সাপ্লাই ভ্যালু হবে নাকি? কমপ্লেক্স নাম্বারের অ্যাড মেথডের কথা চিন্তা করেন। কমপ্লেক্স নাম্বার পাবলিক অ্যাড প্যারামিটার ইজ অলসো কমপ্লেক্স নাম্বার। তাহলে ক্লায়েন্টের সাথে নন ক্লায়েন্টকে সে যোগ করে রিটার্ন হবে, একটা টেম্প লাগে না? এখন যে আপনি কমপ্লেক্স নাম্বারটা এখানে ডিক্লেয়ার করতেছেন এটা কি লোকাল? এখন এইখানে আপনার ভ্যালু সাপ্লাই দিতে হবে নাকি ডিফল্ট ভ্যালু? কেন? এইখানে যদি আমি দেই 20,21, কেন দিব এটা আমি? কারণ আলটিমেটলি আমি কি করতেছি যে temp ডট রিয়েল ইকুয়াল টু ক্লায়েন্টের রিয়েল অ্যাডেড উইথ নন ক্লায়েন্টের রিয়েল। তাহলে 20 লাভ কি আমার দিয়ে? ইট ইজ বিং রিপ্লেসড। সেই টেম্পের পারপাস হচ্ছে এটা একটা এমটি কমপ্লেক্স নাম্বার, এইটাতে আমি অ্যাকুমুলেট করবো রেজাল্ট। এখানে আমি একটা র্যান্ডম ইনপুট দিয়ে তো আমার কোনো লাভ নাই, তাই না? মানে আর ইউ ফলোইং? এখানে এটা পয়েন্টলেস টু সাপ্লাই 20 and 21 because it's not the complex number that I want to create. I want to generate the value of real and imaginary from other sources. তাহলে ওটাতে ভ্যালু দিয়ে তো ইনিশিয়াল ভ্যালু দিয়ে সাপ্লাই দিয়ে তো লাভ নাই। তাহলে ওখানে সাপ্লাই দিব না আমি। তাহলে জিরো প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর না থাকলে ওটা তো কাজ করবে না, এরর হয়ে যাবে, বিল্ড এরর হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে আমার এই টেম্পের মধ্যে ইনিশিয়াল ভ্যালু সাপ্লাই দেওয়াটা ডাজ নট মেক এনি সেন্স, তাই না? তাহলে আমি ওইটাকে কি করব? সো এই যে আমি এখানে টেম্প রিটার্ন করে দিচ্ছি, এই টেম্পের ভ্যালু তো আসলে অ্যাডেড ভ্যালু, কাজে টেম্পের ইনিশিয়াল ভ্যালু কি ছিল ডাজন্ট ম্যাটার। আমি কেন এটাতে ভ্যালু দিতে যাব? এটা তো কোশ্চেনেবল, এই ভ্যালু দেওয়াটাই কোশ্চেনেবল। হোয়াই ইউ আর গিভিং দিস ভ্যালু? তো তখন আমি এখানে ওই 0 0 যা থাকবে ডিফল্ট সেটাই হবে। এটা যে শুধু আপনি ইউজ করবেন, এখন আপনি যদি গ্যারান্টি দিতে পারেন যে জিরো প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর কখনোই ইউজ হবে না, তখন আপনি শুধু প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর রাখতে পারেন। কিন্তু যদি ইউজ করে ফেলেন আর ওটা না থাকে, বিল্ড এরর হবে। এই জন্য টু বি অন দ্য সেফার সাইড, লাগুক না লাগুক জিরো প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর দিয়ে রাখেন। আর অল প্যারামিটারটাই বেশি লাগে, সেই দুইটা আপনি করে রাখেন। এখন যদি আপনি এমন হতে পারে যে কিছু ডিফল্ট ভ্যালু কিছু সাপ্লাই ভ্যালু, তখন আবার আপনি 3 প্যারামিটার 2 প্যারামিটারের কনস্ট্রাক্টর আনতে পারেন।